Can you see my screen? Hello? Hello. Yes, Yes. sir. Yes. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Okay. So let's start. Okay. In previous classes, I uh, told you about the preliminary treatment, and I discussed about the unit operation and the design calculation of preliminary treatment. Now I will discuss about the process description and also design calculation for primary treatment. So the primary treatment first step is coagulation. So what is coagulation? Any idea? কেউ এসে বলতে পারবে coagulationটা কি actually? কারো কোনো আইডিয়া coagulation কি? What is coagulation? স্যার অ্যাকচুয়ালি এই স্টেজে ক্লাস গুলা একটু মানে একটা আরেকটার সাথে মানে দলবদ্ধ হয়ে একটি জমাট বাঁধা একটু বড় আকারে হয়। আচ্ছা। So actually কি কাজ করে যার কারণে জমাট বাঁধে? স্যার ডিটেলসটা সরি স্যার। অ্যাকচুয়ালি একটা যৌগের পজিটিভ আয়নের সাথে আরেকটা যৌগের নেগেটিভ আয়ন আর আরেকটা যৌগের পজিটিভ আয়নের সাথে আরেকটা যৌগের নেগেটিভ আয়নের রিঅ্যাকশন হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, কিছুটা ট্রু। আর কেউ? ওকে, সো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে most of the impurities have negative charged particle, negative charged ions, and if we add positive charged ions in the solution, then these positive charged ion will neutralize these negative charged ions or negative charged particles, which which stabilizes the solution. And after the stabilization, the form of sludge or the form of coagulated is produced, and it's settled in the bottom of the tank by gravity. অর্থাৎ বাংলা যেটা বলতে গেলে যে আমাদের পানিতে যে বেশিরভাগ ময়লাগুলো নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল। তো এখন আমরা পজিটিভ কোনো চার্জ সেখানে ক্রিয়েট মানে অ্যাড করব, তখন সেই পজিটিভ চার্জগুলো নেগেটিভ চার্জকে দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেবে। নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে যেটা হবে যে একটা স্টেবিলাইজেশন ক্রিয়েট হবে, একটা সলিউশনটা স্টেবিলাইজ হবে, যার ফলে সেই পার্টিকেল গুলো তখন আর একসাথে থাকবে না, সেগুলো তখন ওই পজিটিভ চার্জটা গায়ে লেগে লেগে গিয়ে সেগুলো জমা হয়ে নিচে বড় হয়ে তলানি আকারে পড়বে। সেটা হলো কোয়াগুলেশন। So coagulation is a chemical process which is used to coagulate negatively charged particles by neutralizing them. Just কিছু না, আমরা সেই নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেলকে নিউট্রালাইজ করব। Normal detention time in a coagulator is 5 to 30 seconds. Just look at this, only 5 to 30 seconds, not more than 30 seconds. Coagulating agents are aluminum sulfate, aluminum chloride, ferric sulfate, ferric chloride. These are coagulating agents. And এগুলো হচ্ছে positively charged particles. These added positive charged particles. So এর মধ্যে আমরা হচ্ছে যেটা অ্যালাম ইউজ করি, যেটা অ্যালুমিনাম সালফেট, we use alum, is very cheap. That's why it's most frequently it's used. And on the other hand, ferric sulfate and ferric chloride, this creates much sludge, this creates much coagulator, and this has higher efficiency, but this can degrade in the presence of sunlight. So you have to make sure that sunlight cannot pass into these salts. অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে সূর্য যাতে এই সূর্যের আলো যাতে এই লবণের কাছে না পৌঁছায়, আমরা এমন পাত্রে রাখতে হবে লবণগুলা, কারণ এই লবণগুলো সূর্যের আলোতে ভেঙে যায়। আচ্ছা ভাইয়া, আমি একটু বলি, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, ফেরিক সালফেট, ফেরিক ক্লোরাইড সবগুলি হচ্ছে পজিটিভ আয়ন বেশি দেয়, পজিটিভ চার্জ। হ্যাঁ, সবগুলো পজিটিভ আয়ন দেয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে,
So you can, from this picture, you can see that after adding coagulants, these negative charge particles, these white color bubble negative charge particles coagulating with positive charge particles, and this creates a much larger flock. Now I will go to the flocculation. Sir, Flocculation is used to create flocks. Yes. I have a question. Yes. Now, coagulant and flocculant process after using after equalization tank, Yes. and it calls also FM and FT. Sorry. So coagulant and flocculant, it calls also FM and FT, flash mixer tank and flocculation tank. আচ্ছা আচ্ছা। এই দুইটা কি বা মানে একটাকে ফ্লাশ মিক্সার বলতেছি, একটাকে ফকুল্যান্ড ট্যাঙ্ক বলতেছি, তাই তো? হ্যাঁ, ওই যে যেটা কোয়াগুলেটিং করতেছে সেটাকে বলি ফ্ল্যাশ মিক্সার, জাস্ট ওখানে 5 থেকে 30 সেকেন্ডের একটা মিক্সিং করে দেয়। আচ্ছা, তো এই জায়গায় আমি ইটিপি অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়ায় একটা ডিটেনশন টাইম দেওয়া আছে ওদের এখানে 5 থেকে 8 মিনিট। তাহলে কি এটা কি বাদ হয়ে যাবে? অ্যাকচুয়ালি কোয়াগুলেটিং এজেন্টের যে 5 থেকে 8 মিনিট সেটা অ্যাকচুয়ালি ফ্লোকুলেটিং সহ ফ্লোকিউলেশনের টাইম সহ আর কি অ্যাড মানে ধরে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে ফকুলেশন ট্যাঙ্কের আলাদা ভাবে একটা রিটেনশন টাইম দেওয়া আছে অলরেডি 8 থেকে 10 মিনিট। হ্যাঁ, ফকুলেশন এখন যেটা কোয়াগুলেন্টে যেটা আপনি বললেন, হ্যাঁ এখন যেটা কোয়াগুলেন্টে যেটা বললেন যে আপনি 5 থেকে 8 কত মিনিট বললেন? 5 থেকে হলো আপনার 8 মিনিট, আর ওটা হলো 8 থেকে 10 মিনিট। আচ্ছা, 5 থেকে 8 মিনিট, 10 মিনিট। আচ্ছা ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি কোয়াগুলেটিং এর যে কাজ হলো আমার হচ্ছে পজিটিভ চার্জটা অ্যাড করে সেটাকে জাস্ট হোমোজিনিয়াস মিক্সচার করে ফেলা, আর কিছু না, যেটা সময় হোমোজিনিয়াস মিক্সচার করে ফেলা। তো এখন যদি আপনি মনে করেন যে ঠিক আছে আমি একটা বড় ট্যাঙ্কে, খুব বড় ট্যাঙ্কে একবার মিশাবো, তাহলে অবশ্যই একটু টাইম লাগবে হোমোজিনিয়াস মিক্সচার করতে। বাট আপনি যদি মনে করেন আমি একটু ছোট ট্যাঙ্কে জাস্ট কন্টিনিউয়াস ফ্লো হবে, সেই কন্টিনিউয়াস ফ্লোর উপর মিশাই দিব। অনেকটা আমরা যেটা ওই পাইপে যেটা মিশাই, অনেক সময় পাইপে মিশাই, অনেক সময় আমরা প্রাইমারি ক্লারিফায়ার ভিতরে একটা ছোট কোয়াগুলেটিং ট্যাঙ্ক রাখি বা ফ্লাশ মিক্সিং ট্যাঙ্ক রাখি, সেখানে অল্প পরিসরে কিন্তু হচ্ছে আপনার অল্প পানি যায় কিন্তু, আর সেখানে জাস্ট ওই অল্প পানির জন্য কিন্তু বেশি আপনার ডিটেনশন টাইম করা লাগে না, জাস্ট অল্প টাইম সে ডিটেনশন থেকে সে চলে যাবে, পাস করে চলে যাবে। জাস্ট এখানে মূল কাজটা হলো কোয়াগুলেটিং এজেন্ট অ্যাড করে জাস্ট হোমোজেনিয়াস মিক্সচার ক্রিয়েট করে ফেলা, আর কিছু না। মেইন কাজ হলো ফ্লোকুলেশন। থ্যাংক ইউ। তুমি কি বুঝাতে পেরেছি কিছু? ওকে, থ্যাঙ্কস। আপনি ক্লিয়ার হয়েছেন ব্যাপারটা? স্যার আরেকটু ক্লিয়ার করলে ভালো হইতো স্যার। আচ্ছা Sir, এটা good হচ্ছে morning. Sir, good morning. I am Rakesh. Just now I am joined. Yes, okay. So please explain, sir. Now I am Okay. travel time. That's why I am late. Okay, no problem. So in coagulation is chemical process which is used to coagulate negatively charged particles by neutralizing them. So you can see from there that I have to add positive charged particles to neutralize the negatively charged particles. So the main work is to add positive charged particles and mix homogeneously with the wastewater, right? Okay, sir. Right. Okay. So my main task is to add positive charge particles and mix it homogeneous. Homogeneous mix. Yeah. So if I want to mix the whole water in a large tank, so that means I have to spend more time in mixing, right? Yes. So it will right. increase my detention time. But if I design a small chamber, a small coagulation chamber where the water will pass continuously, then it has less detention time, because if you have less water, it will Less distance time. yeah. Large water, large distance time. Yeah. So Okay. সবাই কি বুঝতে পেরেছি জিনিসটা? ক্লিয়ার হয়েছে এবার? স্যার আর একটু বলেন বাংলায়। আর একটু বাংলা বলবো? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা যদি পাইপে একটা মোটা পাইপে পানি যাচ্ছে, ধরেন একটা 8 ইঞ্চি মোটা পাইপ, ঠিক আছে, 8 ইঞ্চি মোটা পাইপ পানি যাচ্ছে, সেই পানিতে আপনার যদি পানি যায়, ধরেন 1 মিটার লম্বা পাইপটা পানি যাচ্ছে, এখন সেখানে
আপনি যদি এখন একটা কোয়াগুলেন্ট অ্যাড করলেন, কোয়াগুলেন্টিং এজেন্ট অ্যাড করলেন, তাহলে মিক্সিং করতে কতক্ষণ টাইম লাগবে? হাইয়েস্ট আপনার হয়তো 10-15 সেকেন্ড, জাস্ট এটা ঘুরন দিল, তাই না? এর বেশি তো লাগবে না, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ লাগবে তো বেশি? আচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি এখন বিশাল বড় ট্যাঙ্ক বানান, সেই ট্যাঙ্কে আপনি পানি এখন মিক্সিং করতে যান, অবশ্যই টাইম বেশি লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ব্যাপারটা এখানে, আপনি যদি বড় ট্যাঙ্ক হিসাব করেন তাহলে আপনার অবশ্যই টাইম বেশি লাগবে, আর আপনি যদি ছোট ট্যাঙ্ক হিসাব করেন আপনার টাইম অবশ্যই কম লাগবে। সো কোয়াগুলেন্টের যদি মেইন কাজ হলো জাস্ট পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল অ্যাড করে তাকে জাস্ট হোমোজেনিয়াস মিক্সচার করে দেয়। এখানে কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য আমাকে পানি ধরে রেখে যাওয়া না, বা পানিটাকে জাস্ট মানে আমাকে সেটেল ডাউন করতে দেওয়া না। সেটেল ডাউন করবে ফ্লোকুলেশন ট্যাঙ্কে, কোয়াগুলেশন ট্যাঙ্কে কোনো সেটেল ডাউন করবে না। সো এই জন্য স্যার আমার তাহলে yes, স্যার তাহলে কোয়াগুলেন্ট হচ্ছে যে পজিটিভ চার্জের মাধ্যমে যে পার্টিকেলস গুলো আছে, কলিডাল পার্টিকেলস, এগুলোকে ইয়া করে, কি বলে, কলিড করে দেয়, মানে কলিড হ্যাঁ, ফর্মে ইয়া করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট এখানে সে স্যার এই নিচে বসে যায়, চারদিকে নিচে নেগেটিভ বসে চার্জ যায়, পার্টিকেলকে ডিস্টেবলাইজ নিচে অর্থাৎ বসে সে যায়। ওই এটাকে নিষ্ক্রিয় করে দিবে, আর কিছু না। জি স্যার, তাহলে পার্টিকেলস গুলোর নিষ্ক্রিয় সাথে করে হচ্ছে দিবে, পজিটিভ হ্যাঁ চার্জ করে ইয়া করে। স্যার সাইজ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। পার্টিকেলস এর সাইজটা, পার্টিকেল সাইজ বলতে কি, পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল সাইজ? হ্যাঁ মানে ওখানে যেই সাইজের পার্টিকেলস গুলো থাকে, মানে এটার কতটুকু পর্যন্ত, যেমন আমরা শুনছিলাম 2 মাইক্রন হয়তো, বা মানে যে পার্টিকেল গুলো থাকে আর কি পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায়, যেটা কোয়াগুলেশন ফ্লোকুলেশন করে দেন হচ্ছে যে ইয়া করতে হয়, সেটেল ডাউন করতে হয়। ওই এরকম অ্যারাউন্ড এরকমই 2 মাইক্রন, সাইজের কারণ আর কি আপনার হ্যাঁ স্যার রেঞ্জের কথা এরকম আর কি, অ্যারাউন্ড 2 মাইক্রনই, কারণ আপনার হচ্ছে ওই যে আপনার প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক হচ্ছে 1 মাইক্রন আর কি ময়লা থাকতে পারে আর কি, 1 মাইক্রন পর্যন্ত এরকম আমরা কেউ সেটেল করতে পারে। তো এই কারণে আপনার 2 মাইক্রন অ্যারাউন্ড এরকম আর কি সামথিং। তো আর ওই সাইজটা এত বেশি ম্যাটার করে না, কারণ আপনার হচ্ছে ডিজাইন করার সময় সাইজ বা এর কিছুটাই আর কি আপনার কাজে লাগবে না আর কি। আর স্যার, যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ ইয়েস, I have another question. Which chemical, মানে কোন কেমিক্যালটা ইউজ করব, কখন ইউজ করব? যেমন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট আছে, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আছে, ফেরিক সালফেট, ফেরিক ক্লোরাইড, এগুলো আমরা কোন সময় কোনটা ইউজ করবো? এটা কি পরবর্তী নেক্সটে জানাই দিবেন বা বুঝিয়ে দিবেন? হ্যাঁ এটা আমি হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিব যে কখন। যেমন একটা আমি বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, যেটা পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, এটা হচ্ছে আমরা মানে খুব কম খরচ, মানে খুব এটা কম কস্ট, অনেক চিপ, এটা আমরা যত্রতত্র ইউজ করি আর কি। আর ফেরিক সালফেট, ফেরিক ক্লোরাইড, এটা হচ্ছে একটু বেশি ইফেক্টিভ, একটু বেশি হচ্ছে ফ্লককে রিমুভ করতে পারে, মানে বেশি হচ্ছে যে কোয়াগুলেটিং এর ইফেক্টিভিটি বেশি এর। আর একটা হচ্ছে পলিঅ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, সেটা সম্ভবত ফ্রি ক্লোরিন থাকলে মেবি, আমি এটা একটু দেখে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিব, সমস্যা নেই। স্যার কাজ তো তাহলে সবগুলোই একই। অ্যালাম প্যাক এবং ফেরিক ক্লোরাইড কি এদের কাজ একই রকম, তাই না স্যার? কাজগুলো একই, জাস্ট হ্যাঁ। অ্যালামটা হচ্ছে খুব চিপ আর কি, আর ফেরিক ক্লোরাইডটা একটু বেটার আর কি রেজাল্ট দেয় আর কি অ্যালামের থেকে, বাট ওটা একটু কস্টলি, প্লাস ওটা হচ্ছে আপনার যে সূর্যের আলোতে একটু ডিগ্রেড করতে পারে ফেরিক ক্লোরাইড লবণটা, তো যার কারণে ওটা সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে রাখা হয় আর কি। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল জি স্যার। অ্যাকচুয়ালি এখানে কোয়াগুলেন্ট এন্ড ফ্লোকুলেন্ট যে ইস্যুটা আছে, এটা কি স্যার আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল ইটিপি, স্টিল মিল, টেক্সটাইল ইটিপি, ফুড ইটিপি আর সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ ইটিপি, এগুলোর কি সবগুলোর কোয়াগুলেন্ট এজেন্ট কি সেম, নাকি সেপারেশন আছে কোনো? না, অ্যাকচুয়ালি সবগুলো কোয়াগুলেশন এজেন্ট সেম। কেন সেম? কারণ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রি বা প্রসেসে ভ্যারি করে, সেই ভ্যারি গুলো করে মেইনলি হচ্ছে আমার ইউডিসিডি কি জায়গাতে কিছু ভ্যারি করে, আর আমার হচ্ছে হেভি মেটালসে ভ্যারি করে। বা টিএসএস যেটা বলবো আর কি, টিএসএস মানে সাসপেন্ডেড যে সলিড গুলা, এগুলো কম বেশি প্রায় সব জায়গায় সেম, জি, এবং থ্যাংক ইউ। ওগুলো সবগুলো যা হবে নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেলস হবে। আর এখানে জাস্ট নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেলস কে পজিটিভ পার্টিকেলস নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে আর কিছু না। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, yes.
স্যার স্টিল মিল গুলো তো স্যার আমাদের মানে অর্গানিক যে পার্টিকেল বা স্লাশ গুলো বেশি হুম থাকে, সেক্ষেত্রে স্যার হুম। ডোজিং এর ক্ষেত্রে কি কম বেশি হবে এরকম? আচ্ছা, ডোজিং করা কম বেশি সেটা আপনার হচ্ছে যে ল্যাব টেস্ট করে দেখতে হবে যে আমার কি পরিমাণ ডোজিং লাগবে, আমার এখানে কি পরিমাণ হচ্ছে ডোজিং দিলে কি পরিমাণ হচ্ছে তলানিতে পড়তেছে, কি পরিমাণ সেটা আপনার ল্যাব টেস্ট করে দেখতে হবে কি পরিমাণ, এটা আপনি আগে থেকে এনশিওর করতে পারবেন না। স্যার আমরা কত পিপিএম এ ডোজ করতে পারবো সর্বোচ্চ? আচ্ছা, সেটা আমি একটা জাস্ট একটা ক্যালকুলেশন দেখো, একটা রাফ আইডিয়া দেখাবো একটা অ্যালার্মের জন্য, সামনে স্লাইডে আছে। তা কি জাস্ট একটা রাফ এস্টিমেশন দেখাবো যে অ্যালার্মের জন্য কিরকম একটা ডোজিং করতে পারেন, ঠিক আছে? সামনের স্লাইডে আছে এটা। ঠিক আছে, ঠিক। Okay, now we'll go to the next slide. Now it's flocculation. So flocculation is used to create flocks, larger particles to settle down easily after coagulation. So after coagulation, this particle, so we need to create flocks so that these flocks are heavy and settle down easily in the bottom of the tank. So we used polymer to create flocculation because polymer has large particles, large chain particles, and this chain has to chain with these coagulated particles. So normal detention time in a flocculator is 30 to 16 minutes. It depends on many things. Normally 30 minutes, 60 minutes, 45 minutes, sometimes 20 minutes, or sometimes 15 minutes. It depends. So actually flocculating agents are polyelectrolyte and polyamide. These two are polymer. So these are flocculating agents. আর বাংলা যদি একটু বলি সেটা হচ্ছে ফ্লোকুলেশনের কাজ যেটা সেভাবে করে সেটা হচ্ছে এই পলিমার গুলো অনেকগুলো চেইনের সমন্বয়, অনেকগুলো মনোমারের সমন্বয়ে গঠিত পলিমার। তো এই পলিমার যেগুলো হয় অনেকগুলো মনোমার তখন চেইন আকারে থাকে, এই চেইন গুলোর ভিতর সাথে তখন কোয়াগুলেটিং যে পার্টিকেল গুলো কোয়াগুলেটেড, সেই কোয়াগুলেট পার্টিকেল একটা সাথে একটা চেইন ফরমেশন গঠন করে। চেইন গঠন করতে করতে একসময় সেগুলো একটা চেইনের সাথে লাগতে লাগতে এরকম বড় বড় ফ্লক তৈরি করে ফেলে। তো in coagulation the mixing must be স্যার quickly, but in flocculation the mixing must be slowly, because if you mix it quickly in flocculation it will destroy the flock. Yes. স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। Yes. স্যার আমার কাছে একটা কোশ্চেন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে পলি ইলেকট্রোলাইট এবং পলিমাইড, হ্যাঁ, আরেকটা আছে স্যার ডিওয়েলিং পলিমার, ঠিক আছে? এই ডিওয়েলিং পলিমার এটা তো হচ্ছে আমাদের যে কুলেন্ট, মানে কুলেন্ট আমরা সেপারেট, মানে কুলেন্টের মধ্যে ওই ইয়েগুলা স্লাস গুলা ডাউন করার জন্য আর কি, নিচে নামার জন্য সেটা ব্যবহার করে। পলি ইলেকট্রনের মধ্যে এখানে মধ্যে ইলেকট্রন হিসেবে কি নেগেটিভ চার্জ কি যুক্ত থাকে এখানের মধ্যে? Polyelectrolyte হ্যাঁ নেগেটিভ চার্জ বলতে কি, কারণ এখানে কিন্তু নেগেটিভ চার্জ যদি যেটা বলি যে আপনি যদি এখানে যেটা করে অ্যাকচুয়ালি যে হচ্ছে যদি ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট করে, এখানে কিন্তু কোয়াগুলেশনের পরে কিন্তু কোনো চার্জ থাকে না, সব নিষ্ক্রিয় করে দেখি কিন্তু কি এটা হচ্ছে কোয়াগুলেটেড হয়ে যায়, কারণ আমরা এখানে পড়লাম একটু আগে। তো যদি এখন নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট করে তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমার কোয়াগুলেট যে পার্টিকেল সেগুলো আবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ একই সম আধানে বা সম আয়নে কিন্তু বিকর্ষণ ঘটে, এটা আমরা সবাই জানি। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, তো কারণ এখানটা এখানের মধ্যে কিন্তু হবে না। মানে যদি নতুন কোন লোক, মানে আমরা যারা নতুন নিউ, তো পলি ইলেকট্রনের এখানে ইলেকট্রনের একটা ইয়ে আছে, ঠিক আছে? এই জন্য বলতে যে ইলেকট্রনটা তো হচ্ছে নেগেটিভ আধান চার্জ ইয়ে করে না, না না, নেগেটিভ আধান। ওই নেগেটিভ চার্জটা নাই আর কি, যদি নেগেটিভ চার্জ থাকতো তাহলে কখনোই এটা জমাট বাঁধতো না। ও, তাহলে এখানে ইলেকট্রোলাইটটা কেন, মানে পরিবারের সাথে ইলেকট্রোলাইটটা কেন ইয়ে করছে স্যার? অ্যাকচুয়ালি এটা পলিমার হিসেবে ইউজ করছে, কারণ পলিমার হচ্ছে লং চেইন, সেই লং চেইন গুলা একটা চেইনের সাথে আরেকটা চেইনের মানে সাথে ওই কোয়াগুলেন্ট গুলো অ্যাড হয়ে যায়, কোয়াগুলেন্ট গুলো যুক্ত হয়ে যায়, তখন ওই কোয়াগুলেন্ট একটা সাথে একটা চেইন গঠন করে, এরকম চেইন গঠন করতে করতে একটা বড় ধরনের ফ্লক তৈরি করে ফেলে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, এখানে তো বুঝছি স্যার। পলিমার হিসেবে ইউজ করছে, নাথিং এলস। কোন ইলেকট্রোলাইট কোনো কিছু ইউজ করে না, জাস্ট পলিমার। ও মানে ইলেকট্রোলাইটটা এখানে মিস ইউজ করা হয় না? না, এখানে জাস্ট পলিমার হিসেবে ইউজ করা হয় আর কি। ওকে ওকে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়েস। স্যার কোয়াগুলেন্টটা যে আমরা ইউজ করতেছি ওইটা যদি আমরা রিসার্কুলেশন হিসেবে কোনো সিস্টেম ইউজ করা হয় তখন তো সেটা তো ভারী, তো সেটা কি কোনো ইফেক্ট পড়ার সিস্টেমে কোনো ইফেক্ট পড়ার সম্ভাবনা থাকে? মানে কোয়াগুলেন্ট যে ভারী সেটা বলতেছেন? জি 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 জি, ভারী মানে পানি তো কোয়াগুলেন্ট ভারী নিচে হবে। ফ্লাক্স হয়ে জমা হয়ে গেল, কোয়াগুলেন্ট নিচে ফ্লাক্স হিসেবে তলা নিচে পড়ে গেল। আর যদি বেশি পরিমাণে বা ডোজিং করা হয় সেক্ষেত্রে কি স্কেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?
বেশি পরিমাণ ডোজিং করে যখন আপনি যদি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট বেশি পরিমাণ ডোজিং করেন আপনার পানিটা একটু ক্ষারীয় সরি আপনার পানিটা একটু অ্যাসিডিক হয়ে যাবে, কারণ সালফেটটা হচ্ছে আপনার পানির সাথে বিক্রিয়া করে সালফিক অ্যাসিড ক্রিয়েট করবে, একটু অ্যাসিডিক করে ফেলবে। আচ্ছা তখন আবার যদি অ্যাসিডিক করে ফেলে আপনাকে আবার পিএইচটা আবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা কিছু না আর কি, কারণ আপনি যদি যত বেশি দিবেন অ্যাকচুয়ালি তত আপনার একটা স্লাজ হিসেবে পড়ে যাবে আর কি, বাট বেশি দিতে থাকলে দেখা যাবে আপনার পিএইচটা চেঞ্জ হয়ে গেল, তখন আপনাকে আবার নিউট্রালাইজ করতে হবে। ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, নাও দ্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট, আর প্রাইমারি স্যার ক্লারিফায়ার, আরেকটা জিনিস যে কোয়াগুলেশন ফ্লোকুলেশনের পরপরই তো স্যার আমরা ইয়ে করি সেডিমেন্টেশন কি বলে স্যার ক্লারিফায়ার ইউজ করি। ইয়েস ক্লারিফায়ার, নাও হ্যাঁ। গো টু দ্য ক্লারিফায়ার। ইয়েস জি স্যার, তো সেখানেই তো আমার হচ্ছে যে ফ্লোকুলেন্ট আছে সেটা তো ক্লারিফাইড হাইড্রোলিক র্যাম্পের মধ্যে ওয়ার্ক করে আসবে। ইয়েস ইয়েস, অ্যাকচুয়ালি সেডিমেন্টেশনটা হয় কিন্তু এই ক্লারিফায়ারই, কারণ কোয়াগুলেশন আর ফ্লোকুলেশন দুইখানে কিন্তু মিক্সিং হয়, যে so mixing is continue in both coagulation tank and flocculation tank, therefore no sludge is created in those tanks, only sludge is created in the clarifiers, একমাত্র clarifier sludge create হয় বা settle down হয়। Okay, so it removes floatable and settleable solids through sedimentation. So it removes floatable, that means oil and grease, and also settles the solids. Sometimes coagulation flocculation is done before sedimentation. It depends on the types of waste and the parameters of wastewater. Floatable is called scum, that means oil and grease is called scum, and settled is called sludge. The detention time is about 2 to 2.5 hours, not more than 2.5. It removes TSS around 50 to 70% and BOD-COD around 25 to 30%. That means first clarifier removes the TSS around 50 to 70% total TSS and BOD-COD around 25 to 30%. So typical preference data for the removal of BOD and TSS in primary sedimentation tank as a function of detention time and concentration. The relationship in the figure can be modeled as follows. So from this relationship, I can assume or I can measure the performance of our designed primary clarifier. So R is expected removal efficiency, T is nominal detention time, AB experimental constants. Now I'll show you the experimental constants. So these are AB. For BOD, A is 0.018, B is 0.02, and for TSS, A is 0.0075 and B is 0.014. So now you got A with the value of A and B. Now you have to put the value of detention time. আচ্ছা ভাইয়া, And you will এ get আর বি তে ভ্যালু, হ্যালো Yes. ভাইয়া, Yes. এ আর বি ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করব? এটা বের করা লাগবে না, এটা এমপিরিক্যাল ভ্যালুটা দেওয়া আছে, আপনাকে বের করতে হবে না। এটা কি যে কোনো ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে হয়ে যাবে সেম? ইয়েস যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে, এটা যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট, যে কোনো প্রাইমারি ক্লারিফায়ার আর সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ারের ক্ষেত্রে এই ডিজাইনটা মেইনলি প্রাইমারি ক্লারিফায়ারের ক্ষেত্রে এই ডিজাইনটা কনস্ট্যান্ট। Okay, so they created a graph, and from this graph you can see that for detention time 2 hours, you can see that if your TSS is 100 to 200 milligram per liter, the removal efficiency will be around 55%. And if your wastewater has 200 to 300 milligram liter, your removal efficiency will be 60% for primary clarifier. And for BOD, around 100 to 200 milligram per liter, your removal efficiency will be around 32 or 33%. And for 200 to 300 milligram per liter, your BOD removal efficiency will be 37 to 38%. So you can see that the 2.5 hours detention time will not create much impact, and less than 2 hours will decrease the efficiency of your primary clarifier. So 2 is the ideal, or 2 is the if efficient value detention time. For detention 2 hours, it is the efficient value. You can see this from this graph. Sir, Because detention time Bangladesh- lower means what will be happen and higher means what will happen? So if you Process disturb. Okay, so if you design for lower detention time or less than 2 hours, so that means you will get less sludge and it will decrease your removal efficiency. You can see from this graph. So less than 2 hours, it will decrease your percent removal efficiency, and it will decrease your
TSS mole efficiency more rapidly. And if you increase much detention time more than 2 hours, it will not create much impact. And also you have to increase your cost because of larger area. Is it clear? About 2.5 hours detention time provided means uh, project cost only increasing. Okay, so you can see from this graph that from 2 to 2.5 hours, it will not create much impact. It's quietly flat. This is from 2 to 2.5 hours, it's quietly flat. And if you increase the detention time, this will create your surface area. Also, this will create the volume, and you have to increase the capital cost of the primary clarifier. That's why 2 is the ideal, or 2 is the efficient, or 2 is the optimized value. Okay. Okay, sir. ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, কারো যদি কোনো প্রশ্ন স্যার না থাকে স্যার আমি স্টিল স্টিল যে ফ্যাক্টরি গুলোতে ওটা হচ্ছে প্রবলেম, আয়রনের পার্টিকেলসটা অনেক বেশি থাকে, তো সেটার জন্য আমি শুনছি যে মেটাল ডিটেক্টর বা মেটাল ইউজ করে। এরকম কি কোনো আছে ট্রিটমেন্ট সিস্টেমে হচ্ছে মেটাল ডিটেক্টর ইউজ করে, বা মানে মেটালিক যে ইয়াগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে যে ইয়া করে নেই, কি বলে অ্যাবজর্ব করে। মেটাল ডিটেক্টর বলতে কি আপনার কি যে ল্যাব টেস্টে কি ল্যাব টেস্ট করে আর কি দেখছেন যে কিরকম মেটাল আছে, এই তো এরকম নাকি? না না স্যার, ট্রিটমেন্ট সিস্টেমে যেহেতু অলওয়েজ হচ্ছে যে কি বলে মেটালের স্টিল ফ্যাক্টরিতে যে অলওয়েজ যেহেতু মেটালের সাবস্টেন্স গুলো আসতেছে, হ্যাঁ, পানির সাথে মিক্স হচ্ছে, তো সেটার ট্রিটমেন্টের জন্য মানে মেটাল ডিটেক্টর বা কি মেটাল সেপারেটর হিসেবে কি কোনো কিছু ইউজ করা হয় কিনা? মেটাল যে সরাতে হাইভি মেটাল কে রিমুভ করতে আপনার অ্যাডভান্সড অক্সিডেশন প্রসেস, টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট, অ্যাডভান্সড অক্সিডেশন প্রসেস, তারপর হচ্ছে আপনার আয়রন রিমুভাল ফিল্টার, তারপর হচ্ছে আপনার এগুলো আর কি ইউজ করা হয় আর কি। এগুলো ব্যবহার করে এখানের মধ্যে টিউলার ব্যবহার করেছে। আর আমি স্টিল ফ্যাক্টরিতে আছি, সেই জন্য এগুলো বলতেছি আর কি। আমাদের যখন পিকনিক থেকে যে আপনি কোন স্ট্রিট ফ্যাক্টরি আছেন আজম ভাই? আমি পিএসপি তে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আছি আনোয়ার ইস্পাতে। আমাদের পিকলিং থেকে যে পানিগুলো মানে যে র ওয়াটার যে ডাব্লিউপিএল টা তো এপিআরপি তে, হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন সেটা যাবে এআরপি তে। আর আমাদের এখানে সিল কুলিং যে পানিগুলো থাকে মানে অ্যাসিড মিশ্রিত পানিগুলো, রেঞ্জ ওয়াটার, ওটা আসে আমাদের কাছে, বুঝছেন? ওইটার জন্য আলাদা আলাদা আরেকটা প্ল্যান্ট থাকে, সেটা হচ্ছে এআরপি, বুঝছেন? আচ্ছা, এআরপি টা কি? এটা হচ্ছে অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এখানের মধ্যে আমাদের যে আয়রন গুলো আছে না, যে আয়রন গুলা ওই ওরা কি বলে এটাকে, এই একটা রং করে না, আরে মনে তো আসতেছে না আমাদের এই আচ্ছা আমি মনে আসলে পরে বলবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কি আচ্ছা, আর যে প্রশ্নটা বললেন স্যার যে আমি জাস্ট আপনার কাছে এটাই স্যার কি ক্লিয়ার হতে চাচ্ছিলাম যে মেটাল যে মেটালিক যে সাবস্টেন্স গুলো আছে ওগুলো সেপারেট করার জন্য কি কোনো ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর আছে নাকি? বা আছে। ওকে, সো মেটাল যেগুলো মেটাল আমি প্রথমেই বলি, মেটাল হচ্ছে মেটাল মানে কি যেগুলো হেভি, এগুলোকে হেভি মেটাল বলে, কারণ কি এগুলো ভারী ধাতু। তো কিছু জিনিস হচ্ছে আমি যখন হচ্ছে যে ট্রিটমেন্ট করলাম, সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত করে আসলাম, কিছু হেভি মেটাল গুলো চলে যায় সেখানে, সেটেল করে ফেলে কিছু হেভি মেটাল। আর কিছু হেভি মেটাল গুলো যেগুলো আয়ন হিসেবে থাকে, সেগুলো আপনার অ্যাডভান্স অক্সিডেশন প্রসেস, ফেন্টন প্রসেস আছে, তারপর হচ্ছে আপনি ইলেকট্রন মেথড প্রসেস আছে, তারপর হচ্ছে এরকম এইসব প্রসেস ইউজ করে আপনার এই হেভি মেটাল গুলো দূর করে আর কি। জি ভাই, মনে পড়ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের রেড অক্সাইড যে তৈরি হয় না, রেড অক্সাইড যে রেড অক্সাইডটা মূলত আমাদের যেটা বলছেন আপনি আয়রন, ওটা কি করে
এআরপিতে গিয়ে ওইটা ওখানের মধ্যে গুড়ি গুড়ি করবে, আগুনের মধ্যে ওটা বার্নারের মধ্যে জ্বালানোর পরে ওটা একটা এক ধরনের পাউডার তৈরি হয় আর কি। ওই পাউডার থেকে ওরা আচ্ছা রেডক্স তৈরি করে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা স্যার আচ্ছা অ্যাডভান্স অক্সিডেশন আর স্যার কয়টা, আরো কয়েকটা স্যার বললেন, আমি একটু জাস্ট নোট করতেছিলাম। আচ্ছা অ্যাডভান্স অক্সিডেশন যেমন ইলেকট্রোফেন্টন প্রসেস আছে, তারপর ফেন্টন প্রসেস, তারপর হচ্ছে আর কি এই তো এগুলো আর কি মেইনলি ইউজ করা হয় হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের ফেনল, তারপর বিভিন্ন ধাতু, এই মানে মেটাল এগুলো আর কি রিমুভ করার জন্য। আর মেইনলি এই সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্টে অনেক মেটাল আর কি রিমুভ হয়ে যায়। আবার আয়রনের রিমুভের জন্য অনেক সময় আয়রন রিমুভার ফিল্টার ইউজ করে, অর্থাৎ রেজিন দিয়ে পাস করে। জি স্যার। ওকে ক্লিয়ার? হ্যাঁ ওকে স্যার। ওকে Sir, তাহলে এবার আমরা নেক্সট। Sir ইয়েস Rakesh, in this ইয়েস graph, BOD A and B mentioned, it's the value what, sir? okay. Zero So point it is the zero one value eight. of the initial wastewater. So it is the value of initial wastewater parameter. That means if your initial wastewater parameter of BOD value is Yes, sir, around 200 200 to 300 300, milligram. Yeah, okay. you have to But here use this. mentioned only 0.018 Oh, it's for the constant value. This AB is a constant value for this equation. for all the plant And design. from this constant, they created this graph, and you can use this graph only. Okay, okay, sir. BOD and TSS, it's constant. Yeah, yeah. They Okay, created the okay, graph from this equation, and they got A and B value from this table. okay, sir. Okay, thank you. Okay. So now optimum covalent flocculant dosing. So there is no theoretical equation for optimum covalent and flocculant dosing. The value is determined by jar test, which depends on the temperature, pH, solids parameter. So আপনাকে jar test করতে হবে যে আপনি কতটুকু covalent বা flocculant dosing করবেন। এটার জন্য কোনো ধরনের কোনো theoretical equation নাই যেটা আমরা বিভিন্ন ডিজাইনে করি। However, there is an empirical equation for aluminum sulfate dosing developed by a Serbian researcher. So aluminum sulfate অর্থাৎ potassium যেটা বলতে পারেন এটা, সেটার জন্য একটা সার্বিয়ান একটা রিসার্চার সে একটা জাস্ট একটা এমপিরিক্যাল ইকুয়েশন দাঁড় করাইছে, where y is turbidity in NTU unit and x is coagulant dosing in milligram per liter. So from this equation, so you have to trial error this equation, and for the x value, when you will get minimum y value, that is optimum dosing. So at for x value, if you get the minimum y value, that value of x is optimum coagulant dosing value. So it's only for aluminum sulfate. It's only for aluminum sulfate, and it varies for different types of chemicals. So actually, you have to conduct jar test to get the optimum coagulant and flocculate dosing data. Is it clear? No theoretical equation, no theoretical equation. You can get an idea from this empirical equation for aluminum sulfate only. Okay, so you can see this from this picture. So raw water comes in the coagulating tank and there is a rapid mixing. After coagulating, in the floculating, there is slow mixing, and that will go to the clarifier section. Okay. Now we'll design a primary clarifier. Okay. So design a primary clarifier for 24.62 mld or milliliter per day. So I'm assuming the overflow rate or the outlet velocity of the primary clarifier is 40 meter cube per meter square. That means 40 meter per second day for average value. Sorry, meter per day. Sorry, not meter per second. 40 meter per day for average value. That is the overflow rate or outlet velocity. That means surface loading rate. You can call it surface loading rate. You can also call it overflow rate, or you can also call it outlet velocity. Whatever you call. So in design, I'm assuming T is 2.5 hours. You can assume it for 2 hours. So I am assuming it for 2.5 hours. So the surface area is the
the quantity of the primary clarifier by the outlet velocity. So from this equation I got 615.5 meter square surface area, and as it is just circular, then I got the diameter, and and after it I calculate the volume. So that is the flow rate multiplied with detention time by total operating time. I assume it is the continuous plant, so the operation time is 24 hours and the detention time is 2.5 hours. So from this equation I got the volume. Now I will calculate the sidewall height. As before I calculated the sidewall height for grid chamber. Can you recall it, the grid chamber calculation? The same as the grid chamber calculation. So sidewall height is volume by surface area, and that I got 4.2 meter. And I assume the bottom slope factor will be 0.083. So I calculate the bottom slope 0.35 meter, and I calculate the center height with sidewall height plus bottom slope, that is 4.55 meter center height. So this is sidewall height, and this is the center height. And now as wire loading, what is wire? Can you please tell me what is the wire in primary clarifier? Where means মেকানিক্যাল মেকানিজম কে বলতেছে কি? আচ্ছা, মেকানিজম ঠিক আছে, ওকে ফাইন, বাট আর কিছু, আর কেউ অন্য কেউ কিছু বলবেন? এনিওয়ান? স্যার আমরা হাইড্রোলিকে উইয়ারের কথা শুনছি, ওই উইয়ার নাকি, মানে মানে এটার যে ইয়া আছে কি বলে, উইয়ার বলতে হচ্ছে যে মুখের ভিতর দিয়ে, হ্যাঁ, যে যে পরিমাণ পানিটা বের হতে পারে বা ওটার যে ফ্রিকশন বা এই ধরনের কিছু হতে পারে, আমার ক্লিয়ার মনে নেই। Yes, so then so you can, from this picture you can see the V-notch wire. So these are teeth, or these mechanical teeth. So clear water passes towards this mechanical teeth, through the mechanical teeth, and these teeth are called wire. And clear water passes through the wire, and wire loading means the velocity through the wire. So that is 250 meter cube per meter square into day. That means meter per day. ভাই একটু So বাংলায় বলবা, ক্লিয়ার না, একটু বাংলায় বলবা ওয়্যার লোডিং রেটটা। আচ্ছা, ওয়্যার মানে হচ্ছে এই যে আমার প্রাইমারি ক্লারিফায়ার উপরে যে দাঁত, যে মেটাল যে দাঁতগুলো আছে, যে দাঁতের ভিতর দিয়ে ক্লিয়ার ওয়াটার অর্থাৎ পরিষ্কার পানিটা পাস করে ইফ্লুয়েন্টের যে ইফ্লুয়েন্ট লন্ডারে আসতেছে, সেটা হচ্ছে আমার, বা আউটলেটে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমার ওয়্যার। মানে যে পরিষ্কার পানিটা বের হয়ে যাচ্ছে আর কি ক্লারিফায়ার থেকে, সেটাই ওয়্যার। হ্যাঁ, যে এটাই ওয়্যার। পরিষ্কার পানিটা যেই দাঁত দিয়ে অর্থাৎ যেই মেকানিক্যাল টিচ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে আর কি, সেটা। এই যে এখানে যেটা আমি শো পয়েন্টিং করতেছি, এইটা এই যেখানে দেখা যাচ্ছে V-notch ওয়্যার, এই যে এগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে। স্যার আমরা যে V-notch যেটা বলি, এটা আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার ডিজাইনটা কিভাবে করা হয়, এটা একটু ডিটেইলস বলবেন কি স্যার? আচ্ছা, এটা ডিজাইন একটা ভি টাইপ করে করা হয়, একটু এঁকে দেখায় আর কি। বাইরে এটা মেটালটার কত সাইজ থাকে, যে অনেক সময় 3 mm বা 4 mm এরকম থাকে কি? ওটা এরকম ভি টাইপ বা এরকম এরকম থাকে আর কি, এরকম টাইপের দাঁত এরকম থাকে, এরকম অর্থাৎ এর মাঝখান দিয়ে পানিটা পাস করে চলে যায়। তো এটা যেটা হয় আর কি, যে অনেক সময় ওই যে আপনার যদি হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে যদি কোনো অল্প কিছু পরিমাণে যেটা ভি এর মতো, এটা বলা হচ্ছে V-notch নাম আছে, এই যে ভি এর মতো টাইপ, এই যে ভি মতোটা এটাকে V-notch বলতেছে। এই যে V-notch টাইপ, দাঁতে আমাদের দাঁত যেমন ভি টাইপ শেপ মারটা এরকম এরকম টাইপ, এই যে এরকম ভি এর মতো দেখছে না, এই জন্য কি V-notch বলতেছে। ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। ওকে, তো এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ হচ্ছে ওই তো, মানে আপনার হচ্ছে যে কোনো ধরনের কোনো স্লাজ বা কোনো ধরনের কিছু যদি বাই চান্স কোনো কারণে যদি এফেক্ট করে বা কোনো কারণে যদি ক্লিয়ার ওয়াটার কোনো কিছু চলে আসে, ফাইনাল একটা প্রোটেকশন হিসেবে এই V-notch ওয়্যারটা ইউজ করে, যাতে কোনোভাবে ক্লিয়ার ওয়াটারটার সাথে মিশতে না পারে।
ওকে। আর এখানে আমরা একটা যেমন দেখতে পাচ্ছি একটা যে এই যে ব্যাফেল, এই ব্যাফেলটা কাজ কি বলতে পারেন? হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ ব্যাফেল, why ব্যাফেল ইজ ইউজড? স্যার ব্যাফল ইউজ করা অ্যাকচুয়ালি এরিয়া বাড়ানোর জন্য। যেমন আমরা যে অনেক সময় দেখি যে বাজারে যে দুধ বিক্রি করে ওরা হচ্ছে বাফলিং করার জন্য কলা পাতা দেয় বা কিছু দেয়, জাস্ট এরিয়া বের হলে ওই যে পানি এদিক সেদিক ইয়ে করতে পারেন, লাইক দিস, ওকে, পানি পড়ে যায় না। ওকে ওকে। আর কেউ কিছু? এনিওয়ান? এটা তো Come ভাইয়া on, যে floating ইনকামিং particles without escaping. যে Where- পানিটা Okay, yes. আসছে এটা যাতে চারিদিকে ছড়ায় না পড়ে, যদি আসার সময় চারিদিকে ছড়ায় পড়ে তাহলে স্লাশ গুলি চারিদিকে ছড়ায় পড়বে, তাই ক্লিনিং এর প্রসেসটা ডিস্টার্ব হবে। দেখা যাবে যে Yes, পানিটা আউট হচ্ছে এখান থেকে সেটা একটা স্লাশ বের হয়ে যাবে। yes. So we use baffle to settle down the sludge efficiently. How? So at the fast from the inlet, so first the water directly hits towards the baffle, and after the heating, and it creates the sludge. And if you do not use the baffle, this influent will directly go towards the outlet, and there will be no sludge, or there will be much less sludge. অ্যাকচুয়ালি তেমন স্লাশ ক্রিয়েট হবে না এই ব্যাফেলের কারণে। বাধা খেয়ে সে আর কি এই যখন এই সেদি মাছটা এরকম করে ইউ শেপের মতো করে সে তখন যাবে। একটু একে দেখাই দিই, জাস্ট সে যখন এই যে ব্যাফেল, যদি এরকম ব্যাফেল হয়, সে ব্যাফেল হয় তো পানি এরকম বাধা খেয়ে একবার নিচে নামবে, তারপর উপরে উঠবে, নিচে নামবে, উপরে উঠবে, এরকম ইউ শেপ হয়ে যাবে। আর যদি ব্যাফেল না থাকতো ডাইরেক্ট পানিতে উঠে এভাবে চলে যেত। তো যার ফলে ইউ শেপ হওয়ার কারণে সে বেশি টাইম পাচ্ছে এবং সেটেল ডাউনটা খুব ভালো মতো হচ্ছে। যদি সে হচ্ছে ওই ব্যাফেল না থাকতো সেরকম সেটেল ডাউনই হতো না। Sir, Then I have baffle to means calculate the a small drum. That's what, sir, baffle? yeah, this is small damage baffle. Okay, okay, okay. Okay. So then I have to calculate the baffle diameter and baffle depth. So the baffle diameter is around 10 to 20% of the clarified diameter. ভাইয়া তুমি যে একটা স্ট্যান্ডার্ড লিখছো বটন স্লোপ ফ্যাক্টর এসএফ 0.083 থেকে 0.33, এখন ফ্যাক্টরটা কোনটা আমরা কখন কত ইউজ করবো, ফ্যাক্টরের মানটা ভ্যালুটা? যেমন আচ্ছা, যেখানে তুমি এটা ডিপেন্ড করবে। যেমন হচ্ছে যদি আপনার দেখেন যে আপনার স্লাজের পরিমাণ বেশি, টিএসএস এর পরিমাণটা বেশি, তাহলে আপনি একটু বেশি বলতে কত, 2000 ppm 3000 ppm এমএলএস 5000 10000, তুমি কি কোনো লিমিট আছে? না, ওরকম কোনো ভ্যালু না, জাস্ট আপনার একটা মনের আন্দাজ, চোখের আন্দাজ, বা আপনার একটা একটা জাস্ট চোখের আন্দাজ বা মনের আন্দাজ থেকে আপনি বলতে পারেন যে আপনার কাছে মনে হচ্ছে টিএসএস একটু বেশি লাগতেছে আপনার কাছে, ঠিক আছে, আমি একটু বটম স্লোপ একটু বাড়াই দিলাম। বটম I স্লোপ think একটু যত বাড়াবেন তত আপনার গভীরতা বাড়াতে হবে আর কি, সেন্টার হাইটটা বাড়াইতে হবে আর কি। তাহলে এইভাবে এমএলএস ভ্যালুর সাথে রিলেশন করা যায় না, এমএলএস 2000 হতে পারে, 5000 হতে পারে, 10000 হতে হ্যাঁ, পারে না? এমএলএস সম্পর্কিত না, এটা এমএলএস সম্পর্কিত না। এমএলএস সম্পর্কিত এমএলএস আমি একটু বলি, আমার ভুল হলে ঠিক করে দিও। হ্যাঁ, এমএলএস এর যত বেশি হবে স্লাস তত বেশি হবে না, বা অন্য কিছু কি আছে এর ভিতর? ওটা হচ্ছে এয়ারেশন ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আপনি এমএলএস টা আসবে তখন, এখানে আপনি হ্যাঁ, এমএলএস এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে আর এখানে আপনি আমি যেটা বলছেন স্লাসটাকে ভাই আমি স্লপ ফ্যাক্টর, এখানে যেমন যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, আচ্ছা আমি একটু বলি, সেটা স্লপ ফ্যাক্টর অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় ওই যারা ওই মানে যেখানে আর কাজ করতেছেন, যেখানে ডিজাইন করতেছেন, সেখানে অনেক সময় ওরা বলে দেয় যে স্যার আমার হচ্ছে এখানে 3 মিটার বা 4 মিটার বেশি ডিপ করলে আমার খুব কস্ট বেশি পড়বে, যাতে 4 মিটার বেশি না হয় বা 3 মিটার বেশি না হয়। তখন আপনি দেখেন যে বটম স্লপ ফ্যাক্টর যদি কম করে 3 মিটার কমে করে, তখন সেটাই আপনার জন্য ভালো মনে হবে, ফিজিক্যাল মনে হবে, ঠিক আছে। আর যদি আপনি সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকে, তখন যদি দেখেন যে আপনার কাছে টিএসএস বেশি লাগতেছে, একটু বটম স্লোপ একটু বাড়াই দিলেন, যাতে একটু বেশিক্ষণ স্লাসটাকে রিটেনশন করতে পারলো, এই আর কি। ওরকম কোনো বাহাদুরা নিয়ম নেই এতটার জন্য এত এত ভ্যালুর জন্য এত বটম স্লোপ ফ্যাক্টর ঢুকতে হবে, এরকম কিছু না, এটা আপনার স্বাধীন ইচ্ছা মতো। স্যার এমএলএসএস এর যে কথা বললো স্যার, আমি এটা বুঝিনি স্যার। এমএলএসএস এটা মিক্সড বলছে লিকুইড তো সাসপেন্ডেড সলিড, এটা সামনে আসবে যখন সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট আমরা ডিজাইন করবো, সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কাজে আসবে তখন এমএলএসএস টা কিছুটা। কি বললেন স্যার? মিক্সড লিকুইড সাসপেন্ডেড সলিড। সাসপেন্ডেড সলিড, মিক্সড লিকুইড সাসপেন্ডেড সলিড। স্যার উইনার্স এর হিসাবটা একটু বুঝে নেই, যেমন ডব্লিউএল 250 এম কিউব আচ্ছা, পার এটা ডে। জাস্ট
ওই ওয়্যার দিয়ে কতটুকু পানিটার ভেলোসিটি কত, ওয়্যার দিয়ে যে পানিটা পাস হচ্ছে তার ভেলোসিটি কত, সেটা আমরা ধরে নিচ্ছি 250 মিটার পার ডে, প্রতিদিনে 250 মিটার, মানে কি বলে এটাকে, আপনার ভেলোসিটি, মানে পানিটা 250 মিটার পাস করবে এরকম একটা ভেলোসিটি ধরে নিচ্ছি আর কি। এটা সাপোজ না, মানে কনস্ট্যান্ট না, আর আমরা ধরে নিলাম এরকম। এটা হচ্ছে অপটিমাইজ একটা ভ্যালু, এই আমরা ধরে নিচ্ছি এটা আর কি। সামনে দেখতে পারবেন ওই যে আপনার টেবিল আছে সামনে, তখন দেখাবো যেগুলো সব অপটিমাইজ ভ্যালু। ওকে স্যার। Baffle diameter হচ্ছে clarified diameter 10 থেকে 20%. So I got the clarified diameter, then I can calculate the baffle diameter. You can do it for 10% or you can do it for 20%. It's up to you. Or you can do it for 15%. And baffle depth is 40% of the sidewall height. I got the sidewall height, then I can calculate the baffle depth easily. Okay. Now the scum baffle depth. What is the scum baffle? This is the scum baffle. And scum baffle কাজ কি? What is the principle of scum baffle? স্কাম তো স্যার হচ্ছে যে যে কি বলে ফেনা জাতীয় যে ইয়া হয় ওই ধরনের ইয়া হ্যাঁ, যেন না ছড়ায়। সেগুলো স্কাম। তো অ্যাকচুয়ালি ওই যে স্কাম বা এগুলো যাতে হচ্ছে মানে কি অয়েল গ্রিস কি স্কামের ভিতর পড়বে? হ্যাঁ, ইয়েস, অয়েল গ্রিস গুলো স্কামের অয়েল ভিতরে পড়বে, গ্রিস, যেগুলো তারপরে আপনার সাবান, হচ্ছে ডিটারজেন্ট, অয়েল এন্ড গ্রিস পাস করে চলে আসছে, অয়েল এন্ড গ্রিস রিমুভাল সিস্টেম পাস করে চলে আসছে, সেগুলো আপনি স্কাম হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে ডিটারজেন্ট বা কস্টিক যেগুলো ইউজ করা হয় ওই ক্লিনিং এজেন্ট হিসেবে, এগুলো কি হবে স্কামের ভিতর পড়বে? ডিটারজেন্ট, সাবান, ডিটারজেন্ট, হ্যাঁ অবশ্যই ডিটারজেন্টটা আপনার হচ্ছে ইয়াতে পড়বে, স্কামে পড়বে, স্কাম কারণ সেটা তো ক্রিয়েট করে। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে যারা ফেনা তৈরি করতে পারে এরকম জিনিসগুলি স্কাম হবে আর কি। তেল টেল টাইপের এরকম, এবং এটা ফ্লোট করে এবং পানিতে যেগুলো ভেসে থাকে সেগুলো স্কাম। তার মানে ভাইয়া স্যার ডিসইনফেক্টেন্ট জাতীয় যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যে স্কাম। ইয়া মানে যেগুলো হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে ওই যে ডিসপারসেন্ট হ্যাঁ ডিসপার্স, হ্যাঁ ইয়েস ডিসপার্স particularly scam. So the principle of scam baffle is to prevent the entry of scam through the venous wire. তো স্ক্যাম ব্যাফেলের কাজ হচ্ছে যাতে ভিনস টয়ারের ভিতর দিয়ে স্ক্যাম যেতে না পারে, এটা হচ্ছে স্ক্যাম ব্যাফেলের কাজ। এই যে আমি একটু দেখাই দিই, অ্যাকচুয়ালি যে এটা হচ্ছে স্ক্যাম ব্যাফেল, এই যে একটু নিচে বাঁধা পড়ে আছে না, নিচে একটু আটকায় রাখছে, যে এটা হচ্ছে স্ক্যাম ব্যাফেল অ্যাকচুয়ালি। So the scam baffle depth around 30 centimeter is greater than or equal to 30 centimeter. So for large clarifier is greater than 30 centimeter. And sludge sump storage. Sludge sump storage. What is the sludge sump storage? Settling tank bottom inner pit square pit, sir. That Yeah. one. So this is the inner pit. So some discharge pit. So you got the sludge from the primary clarifier. You need to settle this sludge, and you need to put this sludge for a fixed time or fixed hour, because you cannot clean it very frequently. So আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা 5 ঘন্টা বা 5 ঘন্টা একটু কম স্লাজটাকে সংরক্ষণ করে রাখবো ক্লারিফায়ারে। 5 ঘন্টা পার হয়ে গেলে তারপর আমরা স্লাজটা সরিয়ে ফেলবো ক্লারিফায়ার থেকে। তো এই জন্য আমরা ডিজাইন করে ধরে নিচ্ছি স্লাজ সাম্প স্টোরেজ টাইমটা 5 ঘন্টার চেয়ে কম হবে। So now I will calculate the scar velocity. And what is the scar velocity? Can you please tell me? কারো কোনো idea? Anyone idea? What is the scar velocity? Okay. So Particle before settling velocity, sir. before I'm Maybe. explaining the scar velocity, I'm mentioning the one thing: the diameter of particles d is 100 micrometer. Then assuming my design clarifier will settle the particle size around 100 micrometer. That means the clarifier will not settle or will not differentiate less than 100 micrometer size particles, which are larger than 100 micrometer size
only those particles will settle down in the clarifier or design clarifier. So from this equation, these are constant. Cohesion constant is a constant, and Darcy is the factor. It's also constant, and only varies is specific gravity, and it is the specific gravity of our wastewater. So it varies for different types of wastewater, and you can get this value from laboratory test. Assuming my wastewater specific gravity is 1.25, so I got the square velocity from this equation and got it 0.063 meter per second. That means I have to ensure that my outlet velocity will be larger than 0.063 meter per second. If it's smaller than 0.063 meter per second, then I cannot get the optimum sludge, or I cannot get the design sludge, or my design clarifier will be failed. So can anyone please calculate what is the 40 meter per day is 40 meter per second? Can you transform this 40 meter per day to meter per second? সরি আমার 40 কারেন্ট চলে গেছিল তাই বাদ পড়ে গেছিলাম। okay, no problem. So 40 মিটার পার ডে, অর্থাৎ যে আমরা যেটা ধরলাম আউটলেট ভেলোসিটি 40 মিটার পার ডে, এটা কি মিটার পার সেকেন্ড নিলে কত হবে কি বলতে পারেন? কার কাছে ক্যালকুলেটর আছে যে 40 ভাগ 3600 কত হয়? কারণ 3600 না, হ্যাঁ 24 ইন্টু স্যার আমি 3600, দেখতেছি। একদম 24 ঘন্টা। Yes. স্যার 40 ডিভাইডেড দিয়ে হচ্ছে 24 ইন্টু 3600, তাই তো? হ্যাঁ 24 40 ডিভাইডেড বাই 24 ইন্টু 3600 হয় স্যার 0.0000446। 0.00046। ও সরি, ঠিক আছে, স্যার it's okay. হ্যাঁ 0.00046। Okay. So I mentioned wrong things. Okay. So actually, if your velocity, outer velocity is larger than square velocity, that will fail your design. How? Because you design for diameter particles 100 micrometer, and if your outlet velocity is larger than square velocity, then it will wash away the particles with its stream. অর্থাৎ তার স্রোতের সাথে বা তার ভেলোসিটির সাথে পার্টিকেল গুলো চলে যাবে, কারণ পার্টিকেল সেটেল হবে না। ব্যাপারটা একটু বাংলায় একটু আবার বলবা পুরো ব্যাপারটা। আচ্ছা, বাংলায় বলছে যে আমাদের আউটলেট ভেলোসিটি অবশ্যই স্কয়ার ভেলোসিটি থেকে কম হতে হবে। যদি স্কয়ার ভেলোসিটি থেকে বেশি হয়, তাহলে আমার যে পার্টিকেল যে পার্টিকেল নিলাম ডায়ামিটার পার্টিকেল, আমরা ধরে নিচ্ছি আমার ক্লারিফায়ারটা 100 মাইক্রোমিটার সাইজের পার্টিকেল বা তার থেকে বেশি সাইজের পার্টিকেল গুলোকে সেটেল ডাউন করাতে পারবে। তো এই পার্টিকেল গুলো তখন আমার ভেলোসিটির কারণে সেটেল ডাউন করতে পারবে না, পানির সাথে স্রোতে পানির বেগের কারণে পানির সাথে চলে যাবে। আচ্ছা ভাইয়া, যদি আমরা স্কয়ার ভেলোসিটি এখানে মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ারের ভিতরে যে ভেলোসিটিটা আছে সেটা কি? এটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি ক্লারিফায়ার সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার বোথের ক্ষেত্রে কাজ করে। তো স্কয়ার ভেলোসিটি হচ্ছে আমার যে ভেলোসিটি বা ন্যূনতম যে ভেলোসিটিতে আমি পানিটা হচ্ছে ছাড়লে, মানে পানিটা পাস করালে বা পানিটা বেগ বা পানির যেটাই বলি পানির বেগ হইলে আমার হচ্ছে সেটেল ডাউন হবে, সেটা হচ্ছে আমার স্কয়ার ভেলোসিটি। ন্যূনতম বেগ না ম্যাক্সিমাম বেগ? মিনিমাম বেগ বলা, মিনিমাম ভেলোসিটি বলা। এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে যেটা আমরা বলতে পারি যে ম্যাক্সিমাম বেগ আর কি, ম্যাক্সিমাম আউটলেট ভেলোসিটি। এর বেশি হলে আমার তখন আর সেটেল ডাউন হবে না। আচ্ছা, তো এর নিচে আমি এর নিচে হলে সেটেল ডাউন হবে, কিন্তু এর বেশি যদি আউটলেট ভেলোসিটি দেই তাহলে আমার সেটেল ডাউন তখন হবে না। Sir, please explain which time fail. Okay. So square velocity is the maximum velocity. So if your outlet velocity is larger than square velocity, then the design will fail, because that you design the size of particle will wash out with the water through the outlet. Design 100 mm size, sir, 100 micro mm size. And then You cannot less than 100 micrometer size particles. You can only settle down 100 micrometers or larger than 100 micrometer particles. above larger than particles, it will only settle in bottom.
Yeah. So if your outlet velocity is larger than sky velocity, then these particles will wash away with the water through the outlet. So you have to put your outlet velocity less than sky velocity. So if Always, you out, yeah, always we need the velocity, inlet velocity compared to outlet velocity, it will be get low, always. yeah, yeah. Okay. Okay. Okay, So sir. Thank you. for and from this overflow rate or from this outlet velocity, your surface area and diameter or volume will be optimized or volume will be varied. You can watch this from this equation. So is it clear? That can you understand the calculation process? স্যার স্যার আমি এই যে ব্যাফল কি বলে বাফলের যে কথা বললেন স্যার, Yes. হ্যাঁ। স্যার ওটা এখানে যে ফাংশনটা ওটা ভালো করে বুঝি না বা ওটা কিভাবে কাজ করে। বাফল বলতে কি যে এই বাফলটা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ইনলেট স্যার। আচ্ছা, মানে যখন নিচ থেকে উপরে যে ইনলেট যখন আসলো তখন যে ব্যাফেল না থাকে পানিটা ডাইরেক্ট আউটলেটে চলে যাবে না, এই যে উপর দিয়ে নিচ দিয়ে এসে উপরে চলে যাবে না? জি স্যার। কারণ পানি ঢুকানো হচ্ছে নিচ দিয়ে, ইনলেট হচ্ছে নিচ দিয়ে, যখন নিচ দিয়ে ঢুকে দেওয়া হয় তখন যদি ব্যাফেল না থাকে ডাইরেক্ট চলে যাবে না সে আউটলেটের দিকে। জি স্যার। কিন্তু যদি ব্যাফেল দেওয়া হয় তখন হচ্ছে আমার কিন্তু এখানে বাড়ি খাবে, নিচে যাবে আবার উপরে আসবে, নিচে যাবে উপরে আসবে, নিচে যাবে উপরে আসবে, এভাবে একটা সে মানে অনেক টাইম পাইতেছে, অনেক টাইম পাওয়ার কারণে কি যেগুলো সেটেল ডাউন হচ্ছে আবার এখানে যেটা বাধা খাচ্ছে বাড়ি খাচ্ছে, বাড়ি খাওয়ার কারণে অনেক পার্টিকেল গুলো সেখানে সেটেল ডাউন হয়ে যাবে এবং ওই যে একটা টাইম পাচ্ছে যে সেই টাইমের কারণে তখন কিছু পার্টিকেল আবার সেটেল ডাউন হবে। এটার স্যার পরে তো নিচে আরেকটা পার্টিশন থাকে মেবি এফআরপি পার্টিশন। হ্যাঁ, ওইটাই এটা হচ্ছে হলো ব্যাপার। আমার আচ্ছা যেটা বললেন নিচে পার্টিশন, যে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে পার্টিশন যেটা বললেন ওটাই ব্যাপার আপনার। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে স্যার আপনি অনেকে এখানে গুগল করে দেখতে পারবেন যে এটা যে আপনারা দেখতে পাবেন যে প্রাইমারি ক্লারিফায়ার ব্যাফল সিএফডি বা ফ্লুইড কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডায়নামিক্স, সেটা দিয়ে দেখলে দেখবেন যে ওখানে দেখাবে একদম ছবি সহ দেখাই দিবে যে ব্যাফেল থাকলে আপনার ডাইরেক্টলি হয়ে যাচ্ছে, মানে ব্যাফেল না থাকলে ডাইরেক্টলি পানিটা চলে যাচ্ছে, ব্যাফেল থাকলে এরকম ইউ শেপ করে করে যাচ্ছে, তখন স্লাসটা বেশি ক্রিয়েট হচ্ছে। ওকে স্যার এই যে এখানে যে রেক আর্ম গুলা দেওয়া আছে মানে এগুলোর স্যার কাজ কি? এখানে নিচে যে ওকে, আমি হ্যাপি যে আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমি তো ভাবছি কেউ করবে কিনা। আচ্ছা, এই কারণে কাজ হচ্ছে দেখি কেউ বলতে পারেন নাকি? অনেকে তো ইটিপি স্টুডিও জব করতেছেন বা ডিজাইন করতেছেন। এই আর্মটার কাজ হলো আপনার পানিটাকে মিক্সিং, যেটার সঙ্গে মিক্স করে আপনার যেটা স্লাশটার সঙ্গে মিক্সিং করে নাকি ওকে, হ্যাঁ, ইয়েস, তো ঘুরতে থাকে মিক্স করে যাতে আপনার ফ্লাশটা একদম বসে না থাকে, বসে থাকলে কি হবে সেটা হচ্ছে আপনার স্টেবিলাইজ হয়ে গেলে কি হবে সেখানে কিন্তু আপনার হচ্ছে ফ্লাশটা মানে মানে যেটা বলে আর কি যে ফ্লাশ যখন আপনার হচ্ছে সেপটিক হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটার ফ্লাজের ওজনটাও বেড়ে যায় এবং ফ্লাশটা কিন্তু তখন হচ্ছে পাস করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, দুর্গন্ধ হয়ে যায়। তার মানে একটা স্যার কাজ এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ স্যার তার মানে এটা হচ্ছে যে 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 র্যাক আর্মটা আছে এটার কাজ হচ্ছে যে স্লাগসটাকে মিক্স করে নাকি যেটা জমা হয় স্লাজটাকে মিক্স করে। তো একটা সুবিধা হচ্ছে স্লাজ হচ্ছে বসে থাকে না, স্লাজ সেপটিক হয় না, আর দ্বিতীয় হচ্ছে স্লাজ যেহেতু পানির সাথে মিশে তো ওই মিশার কারণে আরো কিছু পার্টিকেল সেটেল ডাউন করে, কারণ ওই যেহেতু ওগুলোর সাথে আরো কিছু পার্টিকেল গুলো অ্যাড হয় বা ওগুলোর সাথে একটু গায়ে লেগে আরো পার্টিকেল গুলো সেটেল ডাউন করে, একটু ইফিসিয়েন্সি বাড়ে। So actually recurrence are used to increase the efficiency of the primary clarifier because it prevents স্যার the sludge from septic condition. সেটলিং কন্ডিশন থেকে ইয়া করে না প্রিভেন্ট করে। আচ্ছা তাহলে স্যার আমি যে স্লাগসটা যে septic ট্যাঙ্ক বই না septic। হ্যাঁ 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 স্যার Sludge proper removal purpose it will be used. Bottom slope is provided, so corner sludge it will be removed automatically by rotating rack arm.
Okay, so recam is Yeah. not for removing, but it's mainly to increase the efficiency of the clarifier, because it mixes the sludge with water, and it increases the efficiency of the settling solids, and also it prevents the sludge from getting septic condition. Because if you do not move the sludge, it will get septic after 12 hours, 12 to 14 hours. Okay, okay, sir. স্যার তাহলে আমি যে স্ল্যাশটাতে স্যার ডিসচার্জ করব, স্যার স্ল্যাশ ডিসচার্জের সময় কি কোনো সমস্যা হয় না এটার কারণে? কারণ এটা তো না, এটা খুবই পানির সাথে মিক্স করে সব। সো স্লোলি, খুবই অল্প আস্তে আস্তে করে, মিনিটে 3 মিনিটে একবার এরকম। It rotates one in 3 minutes. Okay, so you Sir, can some get. clarifiers I saw, but RACOM is not provided. Yeah, sorry. Yeah, I saw clarifier in different sites. RACOM is not provided. Okay, so for small clarifier, rack arm is not used, and for large And then clarifier, alternate for sludge settling purpose, inclined sheets, that is PP sheets, it will be used. 45 to 55-degree angle sheets for fine Oh, particles to settle down. inclined sheet is a bottom slope. Inclined sheet is the bottom slope. Okay. You asking about lamella clarifier? একটা কোশ্চেন ছিল, Sure. ওইখানে ক্লারিফায়ারটা তো সার্কুলার শেপে, ওই ক্লারিফায়ারটা কি স্যার স্কয়ার শেপে কি হয়? হ্যাঁ, রেক্টেঙ্গুলার শেপেরও আছে কিন্তু clarifier। হ্যালো, জি, আমি কি প্রশ্ন উত্তর দিতে পেরেছি? জি স্যার। Okay, so please turn off your mic whenever you are not স্যার ভাইয়া engaged. একটা জিনিস, যে এখানে যে অয়েল লোডিং রে 200 মিটার কি পার মিটার স্কয়ার ধরে নিতে, এটা আমি কিভাবে ধরে নিব কখন? ধরে নিচ্ছি আর কি, এটা একটা অপটিমাইজ ভ্যালু হিসেবে, এটা টেবিল সামনে দেখাচ্ছি যে টেবিলে অপটিমাইজ ভ্যালু দেওয়া আছে, আপনার ডিজাইনের সুবিধার সেই ভ্যালুগুলো ধরবেন আর কি। তো এখনো পর্যন্ত এটা আর কি মেইনলি এটা এখনো, কারণ আপনার মেইন যে ডিজাইন, সেই ডিজাইনে কিন্তু হচ্ছে আর কি আপনার যে হচ্ছে ওই ওয়্যার লোডিং রেটটা আসতেছে না অ্যাকচুয়ালি। তো ওয়্যার লোডিং রেটটা তখনই আসবে যখন হচ্ছে আপনার ওয়্যার ডিজাইনিং হবে। ওয়্যার ডিজাইনিং বলতে হচ্ছে আপনার ওয়্যারটা কতটুকু হচ্ছে ফাঁকা হয়, ওয়্যারটা ফাঁকা ফাঁকা মানে যেটা বলে যে ওয়্যারের মাঝখানে যে আর কি যে ওপেনিং, সেই ওপেনিং কতটুকু হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে ওয়্যার লোডিং রেট। ওয়্যারটাকে ধরে ঠিক রেখে আপনি ওয়্যারের ওপেনিংটা আপনি ডিজাইন করবেন আর কি। আজ 3 বার নিয়ে 3 ঘন্টা রাখলাম, 4 বার নিয়ে 4 ঘন্টা রাখা হয়ে গেছে দিনে। আর ওকে, সো ইফ ইউ আর নট খায়রুল এঙ্গেজিং, ভাই আপনার মাইকটা বন্ধ করে দেন খায়রুল ভাই। প্লিজ টার্ন অফ ইউর মাইক। ফিরোজ ভাই মাইক অফ করে দাও, দেখুন তো। আচ্ছা, মাইক অফ করেছে। স্যার এই ক্লারিফায়ারে কি প্রাইমারি ক্লারিফায়ারে কি স্যার এই যে টিউব সেটেলার আমরা যেটা বলি সেটা কি এখানে ইউজ হয় না, না এটা সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার ইউজ হয় স্যার? এটা একটু কনফিউশন ছিল। টিউব সেটেলার বলতে ওই যে পিপি শীট গুলা, যেটা পিপি বা পিপিসি যে শীট গুলা 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সেটআপ করা হয়, যেগুলা এফআরপি প্লেট যেগুলোকে বলে, ইয়া বুঝছি, ল্যামেলা ল্যামেলা জি স্যার, ল্যামেলা। লামেলা রেক্টেঙ্গুলার ক্লারিফায়ারে, আর রেক্টেঙ্গুলার ক্লারিফায়ারে হচ্ছে ল্যামেলা ইউজ করা হয়। আর ওটা প্রাইমারি না সেকেন্ডারিতেও আর কি করা যায়, কিন্তু সেকেন্ডারিতে সার্জের পরিমাণ খুব বেশি হওয়াতে সেকেন্ডারিতে সাধারণত কম আর কি ইউজ করে, তবু ইউজ করা যায় আর কি। ওকে স্যার। Sir, primary clarifier in ETP plant, I saw PP sheet. Yeah, Clarifier it's plant. only for rectangular. It's only for rectangular. You can also see this lamella EP sheet Yes, for yes, rectangular. rectangular tank. Yeah. And
Both the is mechanisms circular. are common, Yeah. but there are some differences in rectangular and circular. For rectangular, you can see this chain, and there's a continuous moving. Okay. So now I'll go to the two tables. One is primary sedimentation tank followed by secondary treatment, and another is primary settling tank with waste activated sludge return. Sometimes the waste activated sludge is returned to the primary settling tank rather than secondary aeration tank or secondary treatment. মাঝে মাঝে অ্যাক্টিভেট স্লাশটাকে সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার যে স্লাশ সেই স্লাশটাকে আবার প্রাইমারি ক্লারিফায়ার রিটার্ন করানো হয় অনেক সময়। এটা করা হয় যদি হচ্ছে আমার হচ্ছে ওই ওয়েস্টের পরিমাণটা বেশি থাকে, তখন এটা করায় আর কি কিছুটা ওয়েস্ট রিমুভ করা হয়। সো ফর ট্রিটমেন্ট এটার জন্য একরকম টেবিল, and for primary settling with waste activity slash return এটার জন্য আরেকটা টেবিল, আরেক রকম ভ্যালু। So you can get the retention time is typical 2 hours. The overflow rate is different. For this, the overflow rate is around 40 meter cube per meter square day, and for with waste activity slash return, it's for 28. And oil loading is commonly same 250. So actually, oil loading rate is required when you want to design the wire opening. স্যার আমি Okay. টেবিলটা স্যার বুঝে নেই স্যার, আবার যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, একটা আপনার জীবনে প্রাইমারি মানে প্রসেসটা দেখছি ইটিপি প্রসেসে, যে প্রাইমারি ক্লারিফায়ারের পরে সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্টটা যায়, যে সেকেন্ডারি এয়ারেশন বা সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার। আচ্ছা, আরেকটা সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ারের থেকে যে ওয়েস্ট অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ একটা স্লাজ নিয়ে আবার এয়ারেশনটাকে পাস করা হয়, দেখছেন না? হ্যাঁ স্যার দেখছি। হ্যাঁ, অনেক সময় এটা এয়ারেশন দিয়ে আবার প্রাইমারি ক্লারিফায়ারে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? তো ওইটার ক্ষেত্রে তো একরকম ওইটা দেওয়া হয় যদি আপনার হচ্ছে আপনার ইয়াটা বেশি হয়, কি বলে আপনার হচ্ছে যদি হচ্ছে আপনার ওয়েস্টের পরিমাণ বেশি থাকে তখন এটা ইউজ করা হয়। স্যার এটা বুঝি নেই, মানে আমি যে প্রাইমারি ক্লারিফায়ার থেকে যে স্লাশটা সেটা তো আবার এরেশনটাকে দেই, দেন আবার স্যার কি বললেন? দুটো এয়ারফোনটাকে না দিয়ে অনেক সময় প্রাইমারি ক্লারিফায়ার ঢুকানো হয়, মানে আবার প্রাইমারি ক্লারিফায়ার দেওয়া হয় ওই প্রাইমারি তখন ক্লারিফায়ার এয়ারফোনটাকে বদলে প্রাইমারি ক্লারিফায়ার ঢুকানো হয়। বুঝতে তাহলে স্যার এটা সুবিধা কি? একটা সুবিধা হলো যে যদি আপনার অনেক সময় দেখা গেলো ওয়েস্ট পরিমাণটা বেশি হচ্ছে, তখন এয়ারেশন ট্যাঙ্ক দিয়ে ঢুকায় সে ওয়েস্টটা কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, তখন আমরা প্রাইমারি ক্লারিফায়ার দিয়ে ঢুকিয়ে দেখা হয় যে ওটা ওয়েস্টটা কমে কিনা, অনেক সময় তখন এটা কমে যায় আর কি। এটা ম্যাক্সিমাম সময় আমরা এয়ারেশন ট্যাঙ্কে দিয়ে থাকি আর কি, প্রাইমারি ক্লিয়ারিফায়ারে না দিয়ে প্রাইমারি ক্লারিফায়ার দেওয়া হয়। কারণ প্রাইমারি স্যার ক্লারিফায়ার এরেশনটাকে তো দেওয়া হয় স্যার ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথের জন্য না? ওইটাই তো প্রাইমারি ক্লারিফায়ার দেওয়া হয় কারণ এই কারণে যে প্রাইমারি ক্লারিফায়ারের এই টিএসএস রিমুভাল পার্সেন্টেজটা বেশি, যার ফলে ওয়েস্টটা কন্ট্রোল করার জন্য তখন প্রাইমারি ক্লারিফায়ার দেওয়া হয় যাতে টিএসএসটা একটু বেশি রিমুভ হয় এবং বিওডিটাও যাতে কিছুটা আরেকটু কমে আসে, বিওডি সিওডিটা। এছাড়া আর কিছু না। And next is for rectangular and circular. For rectangular, you can get a typical value, and it is a flight speed. Flight speed means the rake arm speed or the chain speed. That means 3 meter per minute, or 0.9 meter per minute. That means the velocity is 0.9 meter per minute. Or for circular, the flight speed is 0.03 rotation per minute. That means 0.03 rotation or per minute. That means 1 rotation per 3 minutes. That's too much slow. So it will not create an obstruction for throwing the sludge or for delivering the sludge. আগের পেজে আরেকবার একটু যাবা, আগের পেজটায়। Sure. আচ্ছা ভাই, এখানে যে রেঞ্জটা দেয়া আছে 30 থেকে 50, এখন আমি বলি, আমি ভুল হইতে পারে, হ্যাঁ। যেমন এভারেজ ফ্লো আছে 1000,
হ্যাঁ উপরেটার ক্ষেত্রে এভারেজ ফ্লো হচ্ছে 1000 মিটার। এটা হচ্ছে 1000 এসআই ইউনিট। আপনি না 1000 হ্যাঁ, মিটার না, আপনার ডান পাশে গুলো মিটার কিউব এসআই ইউনিট, বাম পাশে গুলো এই গ্যালন পার ফিটে, এটা সব গ্যালন পার ফিটে, এই পাশেটা আচ্ছা আমি এসআই এসআই ইউনিট। ইউনিটে যাচ্ছি। হ্যাঁ তাহলে 30 থেকে 50 এটা কি পার আওয়ার ধরা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ পার আওয়ার ধরা হয়েছে। পার আওয়ার মানে এটাকে পার একদিনের পার পেছনে আমি 24 দিয়ে গুণ করব। না পার না, পার ডে, পার ডে। তাহলে এই যে পার এখানে ডে। তাহলে ভাইয়া এখানে যে 1000 আছে 1000 মিটার কিউ পার মিটার স্কয়ার পার ডে এর সাথে 30 থেকে 50 এর রিলেশনটা আমি বুঝতে পারি নাই কোনটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে। 1000 তো গ্যালন। আচ্ছা আমি একটু বলি, রেঞ্জ হচ্ছে আপনার 30 থেকে 50, এই ভ্যালুর ভিতরে আপনি ধরতে পারেন আপনার আউটলেট ভেলোসিটি। পার ডে তে আর কি। আর হ্যাঁ পার ডে। আর 40 হ্যাঁ। হচ্ছে টিপিক্যাল সাধারণত ধরা হয়। ও এভারেজ ফ্লো আর আচ্ছা আমি এটাকে অনেক সময় পিক আওয়ারলি ফ্লো ইউজ করে এই সেন্সে যে আপনি আসলে পিক ডিমান্ড দিয়ে ক্যালকুলেশন করবেন, এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ফ্লো। আপনার কিন্তু প্রাইমারি ক্লারিফায়ার বা ইউ নিড টু ডিজাইন ইউর প্রাইমারি ক্লারিফায়ার সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার ফর অ্যাভারেজ ফ্লো, বাট ইফ ইউ want to design it for peak hourly flow or peak demand, then you have to calculate, then you have to put this value, you have to use this value, not this value. আপনাকে তখন এই ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে, এই ভ্যালুটা না, এটা হচ্ছে পিক ডিমান্ডের জন্য। স্যার পিক ডিমান্ডের জন্য যদি ইউজ করি তো আমার তাহলে তো আমি শুধু পিক আওয়ারলি ছাড়া এটা তো অপারেট করবো না, এরকম কিছু নাকি? হ্যাঁ পিক আওয়ারলি অপারেট করো, ওই জন্য আমরা অ্যাভারেজ ভ্যালু ইউজ করি। অ্যাভারেজ ভ্যালু হচ্ছে কোনটা, অর্থাৎ হচ্ছে আমরা যেই ভ্যালুটা প্রথমে পাই, ওই যে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম না ফার্স্টে, যে প্রথমে হচ্ছে একটা ব্ল্যাক ওয়াটার পাইলাম, তারপর ব্ল্যাক ওয়াটার সাথে পিক ফ্যাক্টর গুণ করলাম। তো প্রথমে যে ব্ল্যাক ওয়াটার পেলাম সেটার জন্য আমরা তখন অ্যাভারেজ ভ্যালুটা ধরি, অ্যাভারেজ ফ্লো। আর যখন আমি যদি পিক ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করা ভ্যালুটা ধরতে যাই, তখন আমাকে পিক আওয়ারলি ফ্লো হিসাব নিতে হবে। এখানে একটু ঝামেলা আছে আর কি। You have to design the primary clarifier and secondary clarifier for average flow. But if you want to design it for peak hourly flow, then you have to use this value. এখনো ক্লিয়ার হইতে পারছেন নাকি সন্দেহ আছে? স্যার অয়েল লোডিং এর ক্ষেত্রে আবার এত বেশি কেন? ও ওয়্যার হচ্ছে জাস্ট ওয়্যার ওই পাশে, কারণ ওয়্যারের ওপেনিং চিকন না, ওয়্যারের ওপেনিং তো ছোট, খুবই খুবই ছোট ছোট, যার ফলে এখানে আপনার ছোট জায়গায় ভেলোসিটি বেশি হবে না। এই ভেলোসিটিটা কাজে লাগে যখন আপনি ওয়্যারের ওপেনিংটা মানে মেজার করবেন, তখন বা ওয়্যার ওপেনিংটা ডিজাইন করবেন তখন। ওকে স্যার নিচেরটা স্যার প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস প্লাস রিটার্ন একই সেম। যদি একই আপনার same। এই সিস্টেমটা হয় তখন হচ্ছে আপনার এই ভ্যালুগুলো ধরবেন। ডিজাইন প্রসেস সব সেম, জাস্ট খালি আপনার প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করে ভ্যালুগুলো ডিপেন্ড করবে, ক্যালকুলেশন স্টেপ সেম। ওকে যদি হয় তাহলে হচ্ছে আমরা একটু 5 মিনিটের ব্রেক নিতে পারি। 5 মিনিটের ব্রেক নিয়ে আমরা হচ্ছে 9:30 শুরু করবো আবার। উইল স্টার্ট এট 9:30। 10 মিনিটের ব্রেক না 5 মিনিট? 5 মিনিট, 9:30 শুরু করবো আবার। উইল ওকে স্টার্ট এট 9:30। ওকে। হ্যালো সাকিব ভাইয়া, আচ্ছা কেউ কি এখানে ওয়্যারের ওপেনটা কেউ কি বুঝছেন ভালো করে, আমাকে একটু বলতে পারেন? ওয়্যারের ওপেন যেটা বললো স্যারে। অয়েলের ওপেন হচ্ছে যে ভাই মানে কি বলে যে মুখ দিয়ে পানি বের হবে, হ্যাঁ, তো ওটার আচ্ছা ওপেনিংটা হচ্ছে যে খাঁজ কাটা করা থাকে আর কি, মানে ভি শেপের ওই জিনিসটাই ওটাটা আর কি রেজিস্ট্যান্স করে। ও তার মানে হলো সার্কুলারের জন্য,
সার্কুলারের জন্য হলো আপনার ড্রেনের ওয়ালের সাথেই একটা খাস কাটা পাতের মতো বসায় দেয়, তাই তো? আর যদি প্রাইমারি বা রেক্টেঙ্গুলার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তো প্রাইমারি যেটা ইয়া দিয়ে তৈরি করি, প্লেট দিয়ে, এটার মাঝে মাঝে ফুটা করে দেওয়া হয় ড্রেনের পাশ দিয়ে। একটা প্লেট একটা প্লেটের গেপে গেপে ফুটা করে দেই। তার মানে ওই ফুটাটাকে বলতেছে ওয়্যার ওপেনিং। আমি আসলে এটার এটা আমি বলতে পারলাম না যে ওই ফুটাটা কি ইয়ে করতে বলছে। আমি জাস্ট এতটুকু বুঝতে পারছি যে ওয়্যার বলতে কি বুঝাইছে। এটাই। মানে পানিটা বের হওয়ার আগে যে একটা ইয়া হয়, যে যে কি বলে ভাইয়া যেটা বললো বললো যে দাঁতের কথা বা যেটা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, ওটাই আর কি। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ভাইয়া অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে কি স্যার কোনো কথা বলছে? হ্যালো, সরি, বুঝতে পারিনি। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে কোনো কথা বলছে? আমি তো ছিলাম না ক্লাসে। লন্ডনের পরে যে আমরা অনেক সময় অ্যাবস্ট্রাক্ট ইউজ করি না? 5 minutes break time. যে You পানিটা ask বাদ থাকে, after 5 minutes তারপরে স্লাস গুলো with নিচের দিকে Sagib. চলে গেল। এটা বলা হয়েছে, এটা বলা হয়েছে। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে লেকচার পেলে ওখান থেকে না হয় শুনে নিব। আপনি চাইলেও স্ক্রামের যে ইয়াটা মেকানিজমটা এটা আরেকবার শুনে নিতে পারেন, তাহলে আমাদেরও একটু ভালো লাগবে, আমরা একটু রিপিট হইলাম। জি ঠিক আছে, সাকিব ভাই আসলে তাহলে আমি এটা আবার শুনে নিচ্ছি। আচ্ছা, আনোয়ার ইস্পাতে কে আছে? কে বললে যেন ওই যে যে আয়রন রিমুভের ব্যাপারে কে যেন কথা বলছিল? আমাকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, নয়ন ভাই সম্ভবত বলছিল কথাটা, আনোয়ারে আছে। আর পিএসপি তে আছে মনে হয়, কি বললো নামটা, আমার মনে তো আসতেছে গোলাম না। আজম, গোলাম আজম। গোলাম আজম। আর আনোয়ার ভাই হলো আনোয়ার, এই নয়ন ভাই হলো আনোয়ার ইস্পাতে। আচ্ছা, ওইটা এই যে পিএসপি তে যেটা হয়, পিএসপি তে পিএইচপি তে যেটা হয়, পিকল করার পরে এখানে যে আয়রন, মূলত একটা শীট থেকে আয়রন রিমুভ করে। ঠিক আছে, ওই যে যে ইয়া থাকে, মরিচা থাকে, ঠিক আছে, রাশ থাকে, ডাস্ট থাকে, এগুলোকে রিমুভ করার জন্য এসিড দিয়ে পিকল করা হয়। তো ওই এসিড মিশ্রিত এবং আয়রন মিশ্রিত যে পিকল সিস্টেমটা আছে, ওইটাকে এআরপি তে পাঠানো হয়। এআরপি তে পাঠায় ওইখান থেকে আয়রন এবং এসিডটাকে সেপারেট করে ওই এসি মানে একদম ওরা নিচে স্লাশটা রেখে দেয়, আর বাকিটা আপনার আবার রিইউজ করে, এসিডটাকে রিইউজ করে। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, যদি আমার মনে এখানে একটা জি, কোশ্চেন ছিল, এআরপি মিন্স কি বুঝাইলেন? আমি এর আগেও এটা বলছি, আমি মনে হয় বুঝতে পারিনি। এসিড রিজেনারেশন প্ল্যান্ট। এসিডকে ওইখানে ও আচ্ছা, রিজেনারেশন করা হয়। জি জি। এটা কি ওই যে একটা ওই যে পুরোটাই একটা মেকানিজম, না বাইরে থেকে এটা আরসিসি ট্যাঙ্ক করে পরে আবার মেকানিজম? মানে ধরেন আমরা এখানে কি হয়, আমার এখানে ধরেন শীট, যেমন এইচআর কয়েল আনে, এইচআর কয়েল মানে আপনার কি বলে, এই ডেউটিন তৈরি করার যে মেইন কাঁচামাল, ওইটাকে আপনার প্রসেসিং করার শুরুতে মানে ধরেন আমরা ধুইয়া মুছে সাফ করি না, ওটা ঠিক ওই এসিড দিয়ে ধুইয়া মুছে সাফ করে। এটার ভিতরে যে রাশ থাকে, তারপরে আপনার আয়রন পার্টিকেল থাকে, এটাকে কমপ্লিটলি রিমুভ করার জন্য আপনার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করে এখানে। ঠিক আছে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে আপনার এই শীটটাকে ধোয়, পিকল করে। হ্যাঁ, ধোয়ার পরে আপনার দেন ফ্রেশ একটা কয়েল আপনার বের হবে এখান থেকে। আর এইটা এই কয়েলের ভিতরে যে পার্টিকেল গুলো থাকবে, আদার্স ডাস্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় আপনার আয়রন পার্টিকেল এবং আদার্স যে যা যা থাকবে সব রিমুভ হয়ে যাবে।
ঠিক আছে। মূলত ওই যে আয়রন আপনার কি বলে লোহার উপরে মরিচা পড়ে না, মরিচা ডাস্ট এবং এই সব রিমুভ করার জন্য এটাকে ব্যবহার করা হয় আর কি। ঠিক আছে, এটা এই যে সিস্টেমটাকে যে সিস্টেম এটা করা হয় এটাকে বলে পিকলিং লাইন। ঠিক আছে, ওই পিকলিং লাইন থেকে আপনার পিকলিং লাইনে আপনার এসিডের মাধ্যমে এটাকে পিকল করা হয়। তো ওই এসিডের ভিতরে আপনার কি থাকে আহ কি যে যে মরিচা গুলা পড়লো, মরিচা গুলা বের হইলো, এগুলা থাকবে এবং ডাস্ট এবং আদার্স অনেক পার্টিকেল থাকে আর কি। তো এগুলাই আপনার আবার ওই এআরপি তে নেয়, এআরপি তে নিয়ে আবার এসিটাকে রিজেনারেট করে। ঠিক আছে, এবং ওই এসিডকে রিজেনারেশন করার পরে যে আয়রন পার্টিকেল থাকে এই আয়রন পার্টিকেল দিয়ে আপনার কি করা হয় ওই যে রেড অক্সাইড তৈরি করে এবং এখানকার আবার কিছু পানি আবার এআরপি তে পাঠায়। ঠিক আছে, রেঞ্জ ওয়াটার নামে এটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করি আর কি, রেঞ্জ ওয়াটার। ওই রিন্স রেঞ্জ ওয়াটার ওয়াটারটা মানে বেক ওয়াশ দেওয়ার পরে যেই পানিটা আমরা 5 থেকে 10 মিনিট সম্ভবত রিন্স করি নাকি? হ্যাঁ ওইটা হলো মানে আপনার আমাদের রেজিন বা আদার্স মিডিয়া গুলো থাকে এগুলোকে যেন ভালোভাবে পরিষ্কার হয় সেই ক্ষেত্রে ওইটা রিন্স তো করি। হ্যাঁ 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 ওইটা আর কি আপনার এটা হলো এআরপি এবং পিকলিং এর যে উচ্ছিষ্ট যে পানিগুলা থাকে বা তলানিতে যে পানিগুলা থাকে বা ড্রেনেজ পানিগুলা থাকে, এই ড্রেনেজ পানিগুলাকে আপনার এআরপি তে পাঠানো, এআরপি তে পাঠায়া দেন এটাকে আবার কি করে এটাকে এআরপির কাজ করে। আর মানে আর পানিটা আমরা ড্রেনে ছাড়লাম না বা ন্যাচারালি আমরা এটা কি করলাম না, এআরপির মাধ্যমে ইটিপির মাধ্যমে এটাকে ট্রিটমেন্ট করে দেন আমরা এটাকে পরিবেশ উন্মুক্ত করে দিই। বুঝতে পারছেন বিষয়টা? নয়ন নয়ন কি বুঝতে পারছে? নয়ন কি ছিল মানে আমার কথাগুলো শুনতে পারছে নয়ন? নয়ন আছে কিনা? আচ্ছা যাই হোক, না আমি ভাবছি হয়তো আছে নয়ন, এটাই শেয়ার করলাম আর কি হ্যাঁ বিষয়টা। স্যার, স্যার আমাদের আমি গোলাম হ্যাঁ আজম। স্যার আমি আপনার থ্যাংক ইউ। হ্যালো হ্যালো ফিরোজ। জি জি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ফিরোজ ভাই। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমি আপনার জি জি কথা লাস্টের দিক দিয়ে স্যার আমি লাস্টের দিক দিয়ে ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি, পাইছি আর কি। আমি ফুল কথা আমি শুনতে পাই নাই, বাট আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন যে মেটাল কিভাবে ইয়ে করা হয়, আয়রন রিমুভ কিভাবে করা হয়। হ্যাঁ তো যদি হ্যাঁ ভাই ঠিক আগে আছে। আবার আমি একটু বলতেন, আসলে আমি ওই আসলে বিরতি দিচ্ছিল তো আমি ওয়াশরুমে গেছিলাম। সাকিব ভাই কি জয়েন করতে ক্লাসে? হ্যাঁ আমি আছি, সমস্যা নেই, বলুন। ঠিক আছে, ওই যে বিষয়টা হলো মানে আমাদের মূলত আমাদের কাঁচামাল হইলো মানে যারা ফ্ল্যাট স্টিল বা ঢেউটিন তৈরি করে তাদের কাঁচামাল হইলো এইচআর কয়েল। এইচআর কয়েল মানে হট রোলিং কয়েল। ঠিক আছে, এই হট রোলিং কয়েলকে এটা তো বিদেশ থেকে আনতে হয়, বাংলাদেশে এটা তৈরি হয় না, বিদেশ থেকে আনতে হয়। তো এটা লং টাইম প্রসেস, উন্মুক্ত অবস্থা থাকে। তো এখানে এটাকে এটার ভিতরে যে মরিচা থাকে এবং ধুলাবালি থাকে এবং আদার্স অনেক পার্টিকেল থাকে এটার ভিতরে। হ্যাঁ, এটাকে একদম পরিচ্ছন্ন একদম পরিষ্কার একটা এসার কয়েল এটাকে প্রসেসিং করার জন্য রেডি করতে হয়। ঠিক আছে, তো এই যে এই মরিচা এবং আদার্স যে পার্টিগুলো রিমুভ করার জন্য একটা সিস্টেম আছে, এই সিস্টেমটা হলো আপনার পিকলিং। ঠিক আছে, এই পিকলিং এর মাধ্যমে আপনার কি করে এই মরিচা এবং আদার্স পার্টিকুলগুলোকে রিমুভ করে। তো এই এই রিমুভ করার জন্য যে এসিডটা ইউজ করে, এসিড হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক এসিড। আপনার 33% থাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড। তো এইটাকে নরমাল গ্রেডের হিউজ এটা কমার্শিয়াল গ্রেড। হ্যাঁ 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 কমার্শিয়াল গ্রেড, হিউজ পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড অ্যাসিড এখানে যেটা ইউজ সেটা করা তো হয়। ঠিক আছে, কমার্শিয়াল এই গ্রেড। হিউজ হ্যাঁ 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 না এখানে অনেকগুলো গ্রেড আছে। ঠিক আছে, যেমন আমরা আমরা ওয়াটার কমপ্লেক্স ইউজ করি, ওইটা হচ্ছে 18%। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা তো তারপর হ্যাঁ তারপর ভাই পিকলিং পিকলিং এইটাকে ট্যাঙ্কে আমরা পিকলিং ট্যাঙ্কে ঢুকবেন না। হ্যাঁ 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 পিকনিক টাইম না, পিকনিক সিস্টেমটা অনেক বড় একটা প্রসেস, অনেক বিশাল একটা লাইন। ঠিক আছে, ওই বিশাল লাইনের ভিতরে আপনার ওই এসিডের মাধ্যমে এটাকে এসিড স্প্রে করে, এসিড স্প্রে করতে করতে আপনার এটা করা হয়। তো যখন এই এসিডের সাথে আপনার যে আয়রন পার্টিকেল গুলো বের হয়, যে মরিচাগুলো বের হয়, এই মরিচাগুলো কি করে নিচে তলানিতে জমা হয়। ঠিক আছে, তো এই এই আচ্ছা আয়রন আয়রন মিশ্রিত যে এসিডটা আছে এটাকে আমরা এআরপিতে পাঠাই। এআরপিতে পাঠানোর পরে ওইখানে আমরা এসিডটাকে রেখে দিই
এসিটাকে আমরা রিউজ করি এবং যে আদার্স যে আয়রন পার্টিকেল আছে এটা আমরা প্রসেসিং করে রেড অক্সাইড তৈরি করি, ঠিক আছে। তারপরে এই প্রসেস করার ভাই সময় ভাই কিছু এআরপিটা জি এআরপিটা কি ভাই? এআরপি মানে আমি পরিচিত না। এসিড রিজেনারেশন এসিড রিজেনারেশন প্ল্যান্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এসিড রিজেনারেশন প্ল্যান্ট। আচ্ছা, আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি আবার? জি জি ঠিক আছে, আসলে এই কথাগুলো স্যার আপনি আমরা পরে পরে কথা বলে ভালো হতো। ঠিক আছে, আপনি শুরু আচ্ছা করুন। ঠিক আছে ঠিক আছে ফিরোজ ভাই, আমি তাহলে আপনার সাথে তাহলে আমি কন্ট্যাক্ট করবো না। আপনারা দুজনে আমরা কাজ শেষ করলে ভালো হয়, কারণ আমি আমার 10টার পর 10টা বা 10টা 5-এর দিকে আমাকে শেষ করতে হবে আর কি। তো ওই জন্য আর কি, যদি আপনার তখন হয়তো মিটিং অন থাকবে, আপনারা তো ওই সময় তো কথা বলতে পারলেন বা আলোচনা করতে পারলেন নিজেরা। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা Okay. So now I'll go to the secondary treatment. So there are two types. One is suspended growth process and another is attached growth process. And I talked earlier about these two types of process. What is suspended process and what is attached process. So these now I will lecture about the suspended growth process. And those are anaerobic, anoxic, and aerobic. Activated sludge, closed basin high purity oxygen, membrane bioreactor, sequencing batch reactor, oxidation ditch, and lagoon. So now I'll go to the anaerobic, anoxic, and aerobic process. So what is anaerobic and what is anoxic? Can you please tell me? Anyone? What is anaerobic? অ্যানারোবিক তো হচ্ছে যে কোনো ধরনের বাতাস বা ইয়ে থাকবে না, এটার বাতাসবিহীন অবস্থায় হচ্ছে যে ট্রিটমেন্টটা করা হবে সেটা হচ্ছে অ্যানারোবিক। আর অ্যানোক্সিক মেবি হচ্ছে যে অক্সিজেন ছাড়া, শুধুমাত্র অক্সিজেন থাকবে। আচ্ছা, আর অন্য কেউ? এনিওয়ান? অ্যাকচুয়ালি অ্যানক্সিক ট্যাঙ্কটা ইউজ করা হয় এরেশনের পূর্বে আর কি। ও পূর্বে ইউজ করা হয়, বাট কেন? হোয়াট ইজ অ্যানোক্সিক? অ্যানোক্সিক কি অ্যাকচুয়ালি? অ্যাকচুয়াল কাজটা ওইভাবে আমিও জানি না, সাধারণত এটা এতটুকু জানি যে অ্যারোবিক ট্যাঙ্কের পূর্বে এটা ইউজ করা হয় এবং এখানে যদি কোনো ইয়া থাকে আর কি, মিক্সিং এর ব্যাপার থাকে, তাহলে এখানে ভালো করে প্রপার মিক্সিং হয় এরকম আচ্ছা, কিছু। তাহলে এবার আমি বলি। Nitrate to nitrate removal and with absence of air in Okay. anoxic tank, anaerobic. Okay. So Denitration anoxic process condition is going on. Okay. So anoxic condition means where there is no molecular oxygen. That means no molecular oxygen, or means no air oxygen. But you can get bound oxygen. That means nitrate, which is bound to another molecule. অর্থাৎ কোনো মুক্ত অক্সিজেন থাকবে না, কোনো বাতাসে যে মুক্ত অক্সিজেন বা অক্সিজেন সেটা থাকবে না, কিন্তু বাউন্ড, অর্থাৎ অন্যটার সাথে সংযুক্ত থাকবে। যেমন নাইট্রেট সেগুলোর সাথে কিন্তু অক্সিজেন সংযুক্ত অবস্থায় আছে, মুক্ত অবস্থায় নেই, সেগুলো থাকতে পারবে। সেটা হচ্ছে অ্যানোক্সিক কন্ডিশন। And anaerobic means total absence of free oxygen or bound oxygen. অর্থাৎ কোনো অক্সিজেনই থাকবে না। There is no nitrate, and also no free oxygen in anaerobic tank. Is it clear? বোঝা গেল জিনিসটা? অ্যানোরোবিক কি আর অ্যানোক্সিক কি? যদি আবার একটু বলতেন। আচ্ছা, অ্যানোক্সিক হচ্ছে যেখানে আপনার ফ্রি অক্সিজেন, অর্থাৎ কোনো মুক্ত অক্সিজেন থাকবে না, কিন্তু অন্য মলিকুলের সাথে অক্সিজেন সংযুক্ত অবস্থা থাকতে পারে। যেমন নাইট্রেট থাকতে পারে, অর্থাৎ অক্সিজেন অন্য মলিকুলের সাথে যুক্ত অবস্থায় আছে, কিন্তু ফ্রিলি ভাবে নাই, যেটা বাতাসে ফ্রিলি ভাবে অক্সিজেন থাকে, কিন্তু পিওর ফ্রিলি ভাবে কোনো গ্যাস নাই। মিস্টার রাকেশ, ক্যান ইউ প্লিজ টার্ন অফ ইউর ভিডিও? আর অ্যানোরোবিকে হচ্ছে আপনি কোনো অক্সিজেনই থাকতে পারবেন না, সে না মুক্ত না মানে সংযুক্ত। কোনো নাইট্রেট কিছুই থাকতে পারবে না, কোনো অক্সিজেন থাকতে পারবে না, কোনো অক্সিজেন মলিকুলই থাকতে পারবে না। এটা হচ্ছে অ্যানোরোবিক। And aerobic means the presence of molecular oxygen. This process is used to remove excess nutrients. অর্থাৎ আমার যেখানে নাইট্রোজেন ফসফরাস বেশি থাকবে, there is nitrogen phosphorus in our wastewater, that means total delta nitrogen TK and total phosphorus is excess, then we use anaerobic, anoxic, and aerobic process. This is also called A2O process. A2O means anaerobic, anoxic,
and O means aerobic process. Clear? A2O, anaerobic, Sir, anaerobic, anaerobic process. Yeah, sir, anaerobic and anaerobic is the same. not same. It's a difference because anoxic there is no molecular oxygen in anoxic condition, but you can get bound oxygen in the anoxic. But in anaerobic there is no oxygen. It's free or bound, no oxygen. Total absence of free oxygen or bound oxygen. Bound oxygen means what, sir? তাহলে Bound oxygen means nitrate, which is bound to nitrogen molecule. স্যার তাহলে হচ্ছে অ্যানারোবিকে কোনো ধরনের অক্সিজেন থাকতে পারবে না, বাউন্ড অন ফ্রি। থাকতে পারবে না, পুরো ফ্রি থাকতে পারবে না। আচ্ছা, আর অ্যানক্সিকে হচ্ছে যে শুধু বাউন্ড থাকতে পারবে, মুক্ত থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, মুক্ত থাকতে পারবে না, কিন্তু বাউন্ড থাকবে। আর বাউন্ড মানে হচ্ছে যে আরেকটার সাথে যুক্ত অবস্থায়, নাইট্রেট। এগুলো স্যার কখন আমরা কোন ট্রিটমেন্টটা স্যার আমরা যাব, মানে আচ্ছা মেইনলি যখন নাইট্রোজেন ফসফরাস দিয়ে যায় তখন আমরা এই ট্রিটমেন্টে যাব, অ্যানারোবিক, অ্যানক্সিক এবং অ্যারোবিক। আচ্ছা এরপরে স্লাইডে দেখাচ্ছি কি কখন যাব। যেমন আমার যেটা হচ্ছে যে ওকে, এখন হচ্ছে আমার যে অ্যানারোবিকে যে ট্যাঙ্কটা, এই যে দেখো, anaerobic bacteria help to degrade organic matter with the absence of oxygen. In this tank, phosphorus gets released. Okay, so in anaerobic tank, the phosphorus get released. So anaerobic tank is used to remove phosphorus. Is it clear? In this tank, phosphorus get released. So anaerobic tank is used to remove phosphorus. And anoxic tank causes denitrification and turns nitrate into ammonia. That and ammonia is total zero down nitrogen or TKN. Can you recall it? Ammonia and organic nitrogen is in TKN or total zero down nitrogen. That means anoxic tank causes denitrification and turns nitrate into TKN or ammonia. And aerobic tank causes nitrification by nitrifying bacteria decomposes ammonia and turn it into nitrate ion. And you can pump the nitrogen liquid to anoxic tank again. স্যার এটা বুঝিনি স্যার, লাস্টের দুইটা টার্ম যে অ্যানক্সিক এর বিষয় বলো। আচ্ছা, অ্যানক্সিক ট্যাঙ্কে ডিনাইট্রিফিকেশন ঘটে। ডিনাইট্রিফিকেশন মানে কি, সেখানে নাইট্রোজেনটা আলাদা করে ফেলে। এই যে নাইট্রোজেন গ্যাসটা আলাদা হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ব্যাকটেরিয়া গুলো কি নাইট্রেট ও নাইট্রেট আয়নকে অ্যামোনিয়াতে রূপান্তর করে এবং নাইট্রোজেন গ্যাস বাইরে ফ্রি করে দেয়। আবার অ্যারোবিক ট্যাঙ্কের কাজ হলো নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াটাকেই নাইট্রেট আয়নে রূপান্তর করে ফেলা, নাইট্রিফিকেশন ঘটে, নাইট্রেট আয়নে রূপান্তর করে ফেলে। যার ওই নাইট্রেট আয়নটা আবার অ্যানক্সিক ট্যাঙ্কে কিছু অংশ পাঠায়, আবার সেই নাইট্রেট আয়নটা ভেঙে নাইট্রোজেন গ্যাস চলে যায়, আবার অ্যামোনিয়া ট্রান্সফার হয়। তাহলে কি হয়, এখানে কন্টিনিউয়াস নাইট্রোজেন ভাঙছে বা নাইট্রোজেন গ্যাস চলে যাচ্ছে। তাহলে অ্যানারোবিকে ফসফরাস চলে যাচ্ছে আর অ্যানক্সিকে নাইট্রোজেনটা রিলিজ হচ্ছে। তাহলে আমার নাইট্রোজেন ফসফরাসের পরিমাণ কমলো ওয়েস্ট ওয়াটারে। স্যার তারপরে আবার আমরা তো অ্যারোবিক করে তো আবার ইয়ে করতেছি, হ্যাঁ অ্যারোবিকে কিছু অংশ পাঠাচ্ছি, অ্যারোবিকে কিন্তু পুরোটা পাঠাচ্ছি না, কিছু অংশ পাঠাচ্ছি ক্লারিফায়ারে, কিছু অংশ আবার রিটার্ন করতেছি, সম্পূর্ণ কিন্তু পাঠাচ্ছি না। স্যার অ্যারোবিকে গেলে কি হয় স্যার, এটা যদি আবার একটু বলতেন, মানে অ্যারোবিকের বিষয়টা। অ্যারোবিক হচ্ছে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া থেকে, নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াটা অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে নাইট্রেট আয়নে রূপান্তর করে, ট্রান্স ইনটু নাইট্রেট আয়ন। আচ্ছা, আর এটা তো বাতাসের উপস্থিতিতে হয়, অক্সিজেনের উপস্থিতিতে। হ্যাঁ অ্যারোবিকে বাতাসে উপস্থিত হয়, অ্যারোবিক ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন। So this method is called A2O, anaerobic, anoxic, and aerobic or oxygen method. So anaerobic phosphorus release হয় আর anoxic nitrogen release হয়। So আমরা বুঝতে পারছি কখন কোন ট্যাঙ্ক বসাবো। যদি ফসফরাস থাকে নাইট্রোজেন কম থাকে অ্যানারোবিক বসাবো, যদি ফসফরাস বেশি থাকে কম থাকে নাইট্রোজেন বেশি থাকে তখন অ্যানক্সিক বসাবো। জি স্যার, ক্লিয়ার? So if we have more phosphorus, then we have to use anaerobic tank, and if we have more nitrate ion, then we can use
anoxic tank. And next is activated sludge. It includes an aeration tank where the wastewater is mixed with air to activate microorganisms, collide with each other, and create flocks. A secondary clarifier where the microorganisms are settled with their absorbed organic material, and its low installation cost, easy handling, good quality fluent. That's why it is used most frequently or more frequently. প্রায় এসে আমরা এটা কিন্তু দেখি এবং এটা প্রায় কমন। ক্লিয়ার? তো এটার মেকানিজমটা কিন্তু খুব বেশি কিছু না, জাস্ট এখান থেকে এয়ার পাস করা, এয়ার দিয়ে আর কি এখানে এই বায়ো মাইক্রো যে অর্গানিজম বা বায়ো যে ব্যাকটেরিয়া, সেই ব্যাকটেরিয়া গুলো পাতার সাথে বিক্রিয়া করে একটা সাথে একটা গায়ে লেগে যায় এবং হচ্ছে একটা ফ্লক তৈরি করে। সেই বায়ো ফ্লক গুলা আমার হচ্ছে এই অ্যাক্টিভেটেড স্লাজে জমা হয়, সেই স্লাজে কিছু অংশ আবার ব্যাকটেরিয়া সেগুলো আবার রিটার্ন করা হয়। নেক্সট ইজ হাই পিউরিটি অক্সিজেন সিস্টেম। স্যার বুঝি নাই স্যার, এটা আবার একটু। অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ, হ্যাঁ স্যার, অ্যাক্টিভেটেড স্লাজে জাস্ট মানে আমার বাতাস ভিতর থেকে দেওয়া হয়, পাস করে দেওয়া হয় ডিফিউজার দিয়ে, আর ব্যাকটেরিয়া গুলো বাতাসের উপস্থিতিতে যে ভিতরে যে বিওডি অর্থাৎ যে অর্গানিক ম্যাটার গুলো আছে সেগুলাকে ভাঙতে শুরু করে এবং অর্গানিক ম্যাটারের গায়ে গায়ে লেগে যায়। লেগে যাওয়ার ফলে একটা বড় ধরনের ফ্লক তৈরি হয়। সেই বড় ফ্লক গুলা এই সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ারে এসে জমা হয়। সেই ফ্লকের সাথে ব্যাকটেরিয়া লেগে আছে, ওই ব্যাকটেরিয়া গুলো আবার কিছু অংশ আবার এই ট্যাঙ্কে রিটার্ন করা হয়। এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ সিস্টেম। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যারেশনটা স্লাজ অ্যাক্টিভেট করে এয়ারের উপস্থিতিতে, এয়ার দিলে ব্যাকটেরিয়া গুলো তখন ভাঙা শুরু করে অর্গানিক ম্যাটার, ওটাকে বলি অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ। জি স্যার। Next is high purity oxygen system. So what is high purity? So instead of air, we use only pure oxygen, and that is called high purity oxygen system. So plants treating food processing waste often use this system because food processing waste have much high purity and high purity. That's why instead of air, they use pure oxygen, because if they want to treat those high purity and purity, they require much air, and which will increase the capacity of blower and which will also increase your cost. That's why instead of air, they use high purity oxygen, or pure oxygen. And because of pure oxygen, they need less pure oxygen, and also it decreases their cost, অর্থাৎ তাদের খরচ কমিয়ে দেয়। ক্লিয়ার? তো যেসব জায়গায় খুবই হাই পিউরিটি বা হাই পিউরিটি, তারা অনেক সময় এই হাই পিউরিটি অক্সিজেন ইউজ করে বা শুধুমাত্র পিওর অক্সিজেন ইউজ করে বাতাসের পরিবর্তে। হ্যাঁ, হাই পিওর অক্সিজেন বলতে এটা কিভাবে কালেক্ট করবো? ওই যে অক্সিজেন প্লান্ট থেকে বানায় ওরা, যেমন লিন্ডে অক্সিজেন প্লান্ট অক্সিজেন বানায় না, অক্সিজেন প্রোডাকশন করে, সেখান থেকে আপনি নিবেন। এটা তাহলে বেশি দিয়েও বানাবে না? হ্যাঁ, এটা কি বেশি দিয়ে বলতে যে আপনার হচ্ছে এয়ারে তো হচ্ছে 79% নাইট্রোজেন আর 21% অক্সিজেন, আর এখানে আপনার হচ্ছে একদম পিওর অক্সিজেন দিচ্ছেন, তাহলে আপনার অবশ্যই পরিমাণ কমে গেল। আপনাকে যে বাতাস দেওয়া লাগতো সেই বাতাসের পরিমাণ থেকে অনেক কমে গেল, তো আপনার কত বেশি ব্লোয়ার কিনে রাখতেছে না, আপনার হচ্ছে খরচটা কমে গেল, তুলনামূলক খরচ কমে গেল। স্যার এটা কোথায় ইউজ করব? মেইনলি যেখানে হাই বিউটি বা হাই সিউডি, যেই প্রসেস গুলোতে খুব বেশি পরিমাণে বিউটি সিউডি উৎপন্ন হয় সেগুলোতে ইউজ করে। লিখে দিয়েছে প্লান্ট ট্রিটিং ফুড প্রসেসিং ওয়েস্ট অফেন ইউজ দিস সিস্টেম। যেখানে লেখা আছে অর্গানিক লোডিং ইজ এক্সট্রিমলি হাই। Next is membrane bioreactor, MBR. So MBR is a combination process of membrane filtration process with a biological wastewater treatment. So it's a biological tank, and also there is a membrane filtration. So microfilter or ultrafilter is used. Need less space than activated sludge or MBBR. MBBR was activated sludge system থেকে বা aeration tank থেকে অনেক কম জায়গায় খরচ হয়, কারণ এই MBR ইউজ করলে আমার কোনো সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার লাগে না, কোনো টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট লাগে না, যার ফলে আমার একটা ট্যাঙ্কি সবগুলো ট্যাঙ্কের কাজ করে দিচ্ছে, যার জন্য আমার অনেক কম জায়গা দরকার পড়ে। Used for secondary tertiary treatment, used in dye ink industry, অর্থাৎ এই একটা MBR সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট এবং টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট করে ফেলে। বিভিন্ন ডাই এবং ইঙ্ক ইন্ডাস্ট্রিতে সাধারণত ইউজ করা হয় টু টাইপস, submerged MBR and side stream MBBR. If your filter is
within the tank, that is called submerged MBR. And if your filter is outside of the tank, it's called slide stream MBR. Clear? Now I have question to you. Which has more efficiency, submerged MBR or side stream MBR? কার efficiency বেশি হবে? স্যার 2 নাম্বার সাধারণত আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হলো সাবমাসটাই বেশি ইউজ করে থাকি আর কি। আর আমার আই থিংক এটাই বেশি এফিসিয়েন্সি। Yes, it is high efficiency than side stream MBR. কারণটা what is the cause? Because this MBR whole amount of water কি বলবো এটাকে অ্যাবজর্ব করে, আর এই সাইড এমবিআরটা শুধুমাত্র একটা ইনলেট দিয়ে পানি ফলো করে জাস্ট ডাস্টটা বা স্লাশটাকে আটক করে, আর এটাতে পুরো ট্যাঙ্কটার ভিতরে যত পানি আছে সব পানিগুলো একসঙ্গেই আই থিংক। Okay, close to. So you can see from this picture that this filter is submerged in the tank, and therefore from the generated sludge from the filter is properly used in the tank. That's why it's more efficient. It has more efficiency than side stream MBR because it's outside of the tank and it cannot use the whole generated sludge or whole filtered sludge. Is it clear? অর্থাৎ পুরো স্লাজটাকে সে মানে হচ্ছে ইউজ করতে পারে না সাইড স্টেম এমবিআর, কিন্তু সাবমার্জের ক্ষেত্রে তার গায়ে যত স্লাজ বা যত ধরনের ফিল্টার পার্টিকেল বা ফিল্টার স্লাজ লেগে থাকে সবগুলো কিন্তু ট্যাঙ্কের ভিতরে থাকে, সেগুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারে ব্যাকটেরিয়া বা যেটাই বলি। Submerged MBR is used in direct aeration tank. And side MBR system is used in after secondary clarifier or filter feed tank. After it will be used in a ultrafiltration system. MBR does not require any clarifier. What, sir? MBR does not require any clarifier. If you have MBR, you do not need any clarifier. Clarifier is no need. Yeah. In MBR system. Your filter, your microfilter or ultrafilter is outside of the tank. That is called side stream MBR. Yes. Next is sequencing batch reactor. So SBA is a batch process of activated sludge system. So activated sludge is constant system and it's a batch system used in both municipal and industrial. There are 5 stages. One is fill, that's for around 15 minutes. And then is anaerobic condition, 110 minutes around. Then is anoxic condition, 180 minutes. Then is aerobic condition or post-aeration method. Then after it's sedimentation process, then it will be drain process. So actually it follows the same A2O method. First is anaerobic, then is the anoxic, then is aerobic. Then after its sedimentation process, then it will be drained out. So it's the fill, react, settle, decant, idle. So it's the fill. These 3 methods are called react, it's settle method, and it's decant. And now before the fill, there will be idle position. So এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? Sir, which process is best for convention or SBR? Okay. So if your process is batch process, then you can use SBR process. But if your plant is continuous process, then you cannot use SBR process. You have to use continuous aeration or activated sludge system. স্যার এটা আমি Please once বুঝিনি again স্যার, explain, sir. স্যার একটু আবার যদি করতেন। আচ্ছা, যদি আমি বাংলা বলতে ইংলিশে বলতেছি, then I will later explain it in English. So যদি আমার প্লান্ট যদি ব্যাচ প্রসেসে চালাই, অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য চালাই 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা, যে এসবিআর প্রসেস এটা কি অ্যানারোবিক সিস্টেম না অ্যানারোবিক সিস্টেম? এসবিআর প্রসেস কিন্তু
তিনটারই কম্বিনেশন, অ্যানারোবিকও আছে, অ্যানক্সিক আছে, অ্যারোবিক আছে, তিনটারই কম্বিনেশন। বাট এটা ব্যাচ প্রসেস, অর্থাৎ 4 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা এটার জন্য চালাচ্ছি, পুরো একটা সাইকেল কমপ্লিট হচ্ছে 2-3 ঘন্টা 4 ঘন্টার জন্য। আর আর অ্যাক্টিভেটেড চার্জ কিন্তু কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে, 24 ঘন্টাই হয়ে যাচ্ছে। So if your process is continuous, so if you want to operate your ETP or you operate your STP 24 hours in a day, then then you have to use activated class system or continuous aeration. But if your process is batch process, that means you have to run your ETP or STP around 3 hours, around 4 hours, around 5 hours. Then you can use sequence batch reactor system. Okay. Next is oxidation ditch. So an oxidation ditch is a modified activated sludge biological treatment process that utilizes long solid retention times. Oxidation ditches are applicable in plants that require nitrification because the basins can be sized to achieve nitrification. যেহেতু এটা আমার অনেক retention time অনেক বেশি, because it has high much retention time, that's why they uses nitrification very efficiently, and the nitrifying bacteria can do their work or can do nitrification very efficiently. This technology is very effective in small installation. Small communities require, but it requires more land. It has low operation cost, low maintenance cost, and its maintenance is too much easy. And it's very effective in small installation and small communities, but it requires more land. You need much area, or you need more space. And whenever you need more nitrification, or whenever you need to remove excess nitrogen, you can use this oxidation ditch. নাইট্রিফিকেশনটা তখন দরকার আমরা যখন বেশি নাইট্রোজেন রিমুভ করতে চাই, বা আমরা যখন টিকেএনটাকে বেশি নাইট্রেট আয়নে পরিণত করতে চাই, তখন আমরা এই অক্সিডেশন ডিশটা ইউজ করি। স্যার এটা কাজ করে কিভাবে স্যার? কাজ করে জাস্ট ওই যে সেম মেথড, A2O মেথড। দেখো আমি দেখাচ্ছি। ফার্স্টে হচ্ছে অ্যানারোবিক সেকশন, অ্যানারোবিক থেকে এয়ারেট সেকশন, এয়ারেট থেকে অ্যানক্সিক, অ্যানক্সিক থেকে অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক, অ্যানারোবিক থেকে এয়ারেটেড। এভাবে আর কি সে ঘুরপাক খাচ্ছে আর কি। অর্থাৎ ওই যে A2O মেথড, অ্যানারোবিক, অ্যানক্সিক, অ্যারোবিক, এই সিস্টেমে সে ঘুরপাক খাচ্ছে, যার ফলে কি হচ্ছে তার ডিনাইট্রিফাইংটা হচ্ছে, যার ফলে এক্সেস নাইট্রোজেন এবং এক্সেস ফসফরাসটা রিমুভ হচ্ছে, এবং লং সলিড রিটেনশন টাইম হওয়ার কারণে আমার যেহেতু অনেক রিটেনশন টাইম অনেক বেশি, যার ফলে I can get much sludge, I can get more nutrient sludge, more biological sludge. স্যার এখানে সিলেক্টরের কাজ কি স্যার? সিলেক্টর, তারপরে সেকেন্ডারি ফিল্টার। স্যার এখানে সিলেক্টর আছে, সেকেন্ডারি ফিল্টার আছে। সিলেক্টরের কাজ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে পূর্বের যে ইয়াগুলো, অর্থাৎ যে প্রিমিয়ারি ট্রিটমেন্ট, প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট, ওগুলো পাস হয়ে তারপরে অক্সিডেশন দিকে আসছে, সেটা বোঝাচ্ছে। যেমন ওয়েস্ট ওয়াটারটা ওই জিনিসগুলো পাস হয়ে তারপরে এখানে আসতেছে। সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট করে সেকেন্ডারি সেটলার, দেন আছে স্যার যে ক্লাস কম, স্যার সেকেন্ডারি সেটেলার। হ্যাঁ, সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার। হ্যাঁ স্যার, সেকেন্ডারি সেটেলার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার আর কি। ও আচ্ছা। Okay, and last is lagoons. So what is lagoon? Lagoon is a pond, nothing else. So lagoons are designed to treat wastewater by the interaction of sunlight, algae, and bacteria. And how this works? 3 types: anaerobic lagoon, aerobic lagoon, and facultative lagoon. So in anaerobic lagoon, only anaerobic processes maintained, and in aerobic lagoon, only aerobic process happens. And in facultative lagoon, both processes happen continuously or simultaneously. Anaerobic process and aerobic process happen simultaneously. So in this here you can see it's facultative lagoon, because in the lower part or in the bottom part, anaerobic process happens, and in the upper part, aerobic process happens. So with the presence of sunlight, algae creates oxygen, and
and algae creates oxygen and absorb carbon dioxide, and in night algae releases oxygen for যেটাকে আমরা কি বলি শ্বসন বলি বাংলায়, for creating the energy or for degrading their food. So those anaerobic bacteria uses those oxygen and degrades the biomatters, and those biomatters get sludge from sludge and goes to the lower part, and those anaerobic bacteria uses those sludge and creates and makes anaerobic process. So in an aerobic process, 45% of BOD turned into aerobic sludge, and in anaerobic process, 5% of BOD turned into anaerobic sludge. অর্থাৎ আমি বাংলায় বলি যে সূর্যের আলোতে যেটা হয় যে শৈবাল কিন্তু খাবার প্রস্তুত করে, এবং খাবার রাতে যখন শ্বসন হয়, রাতে যখন সে কিন্তু অক্সিজেন ছাড়ে, সেই অক্সিজেন কিন্তু আবার অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া গুলো আবার হচ্ছে সে তখন ওই খাবার বিওডি অর্থাৎ যে অর্গানিক ম্যাটার, সেই অর্গানিক ম্যাটারগুলো ভেঙে ফেলে। এবং ব্যাকটেরিয়া যখন অর্গানিক ম্যাটার ভাঙে তখন সে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড, ফসফেট, অ্যামোনিয়া এগুলো উৎপন্ন করে। সেই অ্যামোনিয়া, ফসফেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার শৈবাল নেয়, শৈবাল তার খাদ্য উৎপাদনে কাজে লাগে। তো অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া ওই অর্গানিক ম্যাটার বা ওই জৈব পদার্থ ভাঙার সময় যে স্লাজ ক্রিয়েট করে, সেই স্লাজ গুলো আবার নিচে আসে জমা হয়, সেই অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া গুলো আবার ওই স্লাজ গুলোকে ভেঙে ফেলে, ভেঙে আরো কিছু স্লাজ তৈরি করে ফেলে। তো অ্যাকচুয়ালি এই স্লাজ গুলো নিচে জমা হয়। অ্যাকচুয়ালি algae is the main supplier of oxygen in the lagoon. এই পন্ডে কিন্তু algae বা শৈবালটা কিন্তু মেইন অক্সিজেন সাপ্লায়ার। বাতাসের থেকেও শৈবালটা বেশি অক্সিজেন সাপ্লাই দেয় ব্যাকটেরিয়াকে। হ্যাঁ বলো। স্যার এটা তাহলে একটা ন্যাচারাল সিস্টেম, ন্যাচারাল এটা স্যার মেইন আছে যে শৈবাল সূর্যের আলো থেকে ইয়ে তৈরি করবে, দেন শৈবালের ইয়ে থেকে একটা ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেন পাবে, তার মাধ্যমে ফাংশন। So any other question? আর কোনো প্রশ্ন আছে? যতগুলো প্রশ্ন পড়লাম স্যার এটা স্যার অ্যারোবিক আর অ্যানারোবিকটা বুঝি নাই, মানে লেগুনের স্যার অ্যারোবিক আর অ্যানারোবিকটা বুঝি। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে লাগুনের উপরে যে অ্যালজি শৈবাল আছে, যার কোনো উপরে অক্সিজেন আছে, তো বাতাস আছে উপরে অক্সিজেন, এই জন্য এটা অ্যারোবিক প্রসেস, এখানে অ্যারোবিক এনভায়রনমেন্ট। আর নিচে তো কোনো পানির নিচে তো অক্সিজেন সেরকম নাই, যত নিচে নামছে কিন্তু অক্সিজেন পরিমাণ কমতে থাকে। তো ওই কারণে হচ্ছে এটা এই অংশটা অ্যানারোবিক, যেখানে কোনো অক্সিজেন নাই সেখানে এই অংশটা অ্যানারোবিক। তাহলে এটা ওই যে A2 এর মতই স্যার কাজ করে, যে অ্যারোবিক সিস্টেমে A2 কাজ করে এটা, এবং এই চক্রটা চলতেই থাকে। এবং এটার জন্য যেটা হয় যে অনেক বড়, ওই যে অনেক সময় কিন্তু অনেক ইয়াতে প্লান্টে দেখা যায় পুকুরের মতো বানায়, অনেক বড় জায়গা নিয়ে সেখানে এরকম ফেলা রাখে পানি, ময়লা পানি ফেলা রাখে, সেটা আস্তে আস্তে ফ্রিজ হয়, ক্লিয়ার হয়ে থাকে। স্যার এটা তো ডিজাইন আছে না স্যার? হ্যাঁ, এটাও ডিজাইন আছে, এগুলো সবার ডিজাইন আছে, প্রত্যেকটারই একটা ডিজাইন আছে। So please explain temperature details in aerobic and anaerobic bacteria or a process. Temperature. Normally, the Yeah. temperature of the aeration tank will be around 35 to 37 degrees, the optimum temperature, because aerobic bacteria reacts more efficiently and more fastly at 37 degrees Celsius is the optimum temperature. And for anaerobic, it's almost same, around 30 to 33. And in lagoon process, it will depend on the sunlight, or it will depend on the sun. It will depend on the environment. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. আর কারো প্রশ্ন? যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিন। 10:05 বেজে গেছে, আমাকে এখন শেষ করতে হবে আর কি। আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে লিখবেন। আর নিজেরা আলোচনা করতে চাইলে আমি কিন্তু মিটিংটা জাস্ট আমি বের হয়ে যাব, মিটিংটা অন থাকবে, রেকর্ডটা অফ করে দিব, নিজেরা আলোচনা করলে অবশ্যই করতে পারবেন, নো প্রবলেম। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আর ওই যে যেন ওই যে ইফাত আপু মনে একটা প্রশ্ন তখন মনে হয় যে ইয়েতে আলোচনা করতেছিলাম, মনে হয় যে কি বলে
যখন ব্রেক চলতেছিল, কি নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন তখন? যে আমি আসলে অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ বলেন। আমি লন্ডারের পরে যে অনেক সময় আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ইউজ করি, ওইটার সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে কি হয়েছে, লন্ডার পরবর্তী মানে আউটলেটের পরে? না, প্রাইমারি সেটলিং ট্যাঙ্ক, সেকেন্ডারি সেটলিং ট্যাঙ্কে যে আমরা লন্ডারের পরে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ইউজ করি, স্টিলের শীট বা এই জাতীয়, যেন পানিটা ধাক্কা খেয়ে স্লাজ গুলো সিটে জমা হয়। ওটাকে ল্যামেলা বলে, ওই যে ইপিসি শীট বা একটু মানে একটু অ্যাঙ্গেল করে থাকে, তাই না? ওগুলো ল্যামেলা আর কি। ওগুলো রেক্টেঙ্গুলার ক্লারিফায়ার ইউজ করে। ওইগুলো আপনার হচ্ছে ওইটা আপনার ওইখানেও আপনার হচ্ছে ওই রেক্টেঙ্গুলার ক্লারিফায়ার ইউজ করে। আর ওইটাতে হচ্ছে আপনার ওই একটু স্লাজ গুলো ওই ইয়ার হিসেবে কাজ করে। আপনার ওই যে ব্যাফেল দেখতেছেন না, ওটা ব্যাফেল হিসেবে কাজ করে। জি জি, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, সো আপনারা কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিবেন। আমি অবশ্যই সময় স্যার নিয়ে আমি জি জি স্যার, আমি লাস্ট ক্লাসটা স্যার করতে পারিনি, আমি স্যার বাইরে ছিলাম। তো স্যার এটা তো আচ্ছা, রেকর্ডিংটা কি দেওয়া হয়েছে? আপনার রেকর্ডিংটা দেওয়া কথা দিয়ে দেওয়ার কথা, প্রত্যেকটা ক্লাস শেষে রেকর্ডিং দিয়ে দেওয়া হয়, রেকর্ডিং আর ক্লাস নোট দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমরা কি এরিয়েশন ট্যাঙ্ক, এমবিবিআর ট্যাঙ্ক, এগুলো কি ডিটেইলস ক্যালকুলেশন পাবো স্যার? আমি শুধু এই ইয়াতে শুধুমাত্র এয়ারেশন ট্যাঙ্কের ডিটেইলস ক্যালকুলেশন দিয়েছি। এমবিআর বা এমবিবিআর এগুলো প্রায় সেম, সেরকম ভ্যারি না, সেরকম ভ্যারি করে না, কারণ ওগুলো জাস্ট ট্যাঙ্ক ডিজাইন আর কিছু না। এমবিবিআর ট্যাঙ্ক ডিজাইন, এমবিআর ট্যাঙ্ক ডিজাইন, জাস্ট এমবিআর কে আপনার একটা জাস্ট ফিল্টার এক্সট্রা বসাইতে হয় আর কিছু না। আর এয়ারেশন ট্যাঙ্ক তো একটা ট্যাঙ্ক ডিজাইনই সেম। তিনটাতেই কিন্তু আপনার এয়ারেশন লাগে, এমবিআর এমবিবিআর এয়ারেশন, তিনটাতেই আপনি এয়ারেশন লাগে, এবং তিনটাতেই ট্যাঙ্ক সিস্টেম। হবে স্যার রিটেনশন একটু ভ্যারি করবে, রিটেনশনটা একটু ভ্যারি করবে, আর হচ্ছে এমএলএসএস টা একটু ভ্যারি করবে। এয়ারেশন ট্যাঙ্কে আমরা একটা মিডিয়া ইউজ করি, এফআরপি মিডিয়া। এটা কি এখানে ওটা এমবিবিআর ইউজ করেন, এফআরপি মিডিয়া। এমবিবিআর আমরা এটা এফএমআর বলি আর কি। হ্যাঁ, ওটা আপনার এমবিবিআর হিসেবে এমবিবিআর ইউজ করেন। এটা যদি ইউজ না করেন তখন এটা এয়ারেশন ট্যাঙ্ক বলতাম, যখন এটা ইউজ করছেন তখন এটাকে এয়ারেশন বলবো না, তখন বলবো এমবিবিআর। এমবিবিআর রাইট। ঠিক আছে, আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে লেখেন দেখেন। আর আমি মিটিং লিভ করে দিচ্ছি, তো মিটিং খোলা থাকবে, আপনারা নিজেরা কন্টাক্ট, নিজেরা আলাপ আলোচনা করতে পারবেন। রেকর্ডিংটা কি হোয়াটসঅ্যাপে থাকে না মেইলে দাও রেকর্ডিংটা? এটা ফিরোজ ভাই দিয়ে দেয়। ফিরোজ ভাই কিভাবে দেয় জানি না। ফিরোজ ভাই কিভাবে দেন? মেল যারা এটা শুধু পাবে, যারা পেমেন্ট ক্লিয়ার করছে তারাই মেল পাবে, এবং ওইখানে লিংক দেয়া থাকবে, ভিডিওর লিংক দেয়া থাকবে, ঠিক আছে। আর কি বলে, ওই যে স্লাইডও দেয়া হয়, শেয়ার করা হয়, ঠিক আছে। তো হয়তো অনেকে পায় না, যারা এখনো পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়নি তারা পায় না আর কি। বুঝতে পেরেছেন? জি বুঝতে পেরেছি। পেমেন্ট করলে তো সবগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাবো, তাই না? হ্যাঁ প্রতি ক্লাসের পর পাবো না ভাইয়া পরের দিন? হ্যাঁ, কালকে সকালে পেয়ে যাবেন, কালকে সকালে। নয়ন, আপনি দেখেন, মেল দেওয়া হয়েছে মনে হয় আপনাকে, চেক করে দেখেন। আর আপনি 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 না পাইলেও ওই যে আপনার যে মিজান এবং ওই যে আলামিন যোগ করলে আপনি পাবেন। আলামিন ভাই, হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, আচ্ছা ওনাকে জি ওনার সাথে যোগাযোগ করলে পাবেন, ঠিক আছে। ফিরোজ ভাই, আপনাদের রেকর্ডিংটা অফ করে দেখেন, মোবাইল চেক করা হচ্ছে আমাদের, দেখুন রেকর্ডিংটা আপনাকে অফ করে। আচ্ছা ঠিক আছে, রেকর্ডিং আমিও করতে পারতেছি না, আমি মোবাইলে আজকে, আমি বাড়ি থেকে আসছি। ফিরোজ ভাই, ওই যে আপনি একটা যেটার কথা বলতেছিলেন না তখন, যে আয়রন রিমুভালের যে বিষয়টা, ওটা যদি বলে তারপর রেকর্ডিংটা বন্ধ করেন তাহলে অনেক ভালো হয়, কারণ আপনার একটা সলিউশন। আচ্ছা, ওইটা আসলে ওই বিষয়টা সবার প্রয়োজন নাই, শুধু আপনার প্রয়োজন। আচ্ছা তো আচ্ছা, ঠিক আপনি আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ বুঝতে পারছেন, তাহলে আমাদের মিটিং আমি তাহলে ডিউরেশন অনেক লং হয়ে যাবে। আমি তাহলে আপনার সাথে ঠিক আছে, সেটা ওইটাই হবে। ওকে, সাকিব ভাই, আপনি রেকর্ডিংটা বন্ধ করতে পারবেন? টুডে ক্লাস কমপ্লিটেড। আচ্ছা, রেকর্ডিংটা আমি এখান থেকে ফোনে বেড়ে গেছি কম্পিউটার থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, রেকর্ডিং চালু থাক, সমস্যা নেই। আপনার আলাপ আলোচনা করে তারপর আপনার মিটিং ক্যান্সেল করে দেন। ক্যান্সেল করে তো অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল করলে অটোমেটিক হয়ে যাবে।
আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক তাহলে আছে, আমি লিভ করতেছি, নয়ন আপনারা নিজের প্রশ্ন করতে পারেন, ঠিক আছে? জি। নয়ন হ্যাঁ ভাই নয়ন বলেন। আপনারা তো অনেক কিছু জানেন ইটিভি সম্পর্কে, আমি অত ভালো জানি না। আমাদের ইটিভি দেখে, আমাদের পিএসপি তে ইটিভি দেখে আজম, মানে আমরা যে প্ল্যানটা আছি পিএসপি তে আমার সাথে আজম আছে, গোলাম আজম আছে, ও ইটিভি দেখে। আর আমি টোটাল ইউটিলিটি সিস্টেমটাকে দেখি, বুঝতে পারছেন? তো আমাদের এই ইউটিলিটি সিস্টেমে হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট, নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট, বয়লার, এয়ার কম্প্রেসর, তারপরে আপনার ওয়াটার কমপ্লেক্স, অক্সিজেন প্ল্যান্ট, এইসব আছে, বুঝতে পারছেন? তো এইসব মিলে আমাদের ইউটিপি, আমাদের কেমিক্যাল সিস্টেম। আপনারা কি করেন? আপনাদের কি কেমিক্যাল সিস্টেম? আমাদের আসলে আমি আসলে হ্যাঁ আমাদের ডাব্লিউটিপি, আমি ইটিপি নিয়ে কাজ করি, রিসার্চ থিসিসের কাজ করছিলাম, তো সেই থেকে সেই ইটিপি সম্বন্ধে আমার মোটামুটি আচ্ছা, আমি শিখতে পারছি। কিন্তু বুঝতে আমার পারছি। মেয়ে প্ল্যান্ট হচ্ছে যে ডাব্লিউটিপি, ইটিপি নেই। আচ্ছা, ডাব্লিউটিপি না? আচ্ছা, খুব ভালো। আহ, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আমাদের ডাব্লিউটিপির উপরে একটা কোর্স চালু করবো আমরা, সাকিব ভাই নিবে, ঠিক আছে? সাকিব ভাই নিবে, আপনি যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট হন তাহলে জয়েন করতে পারেন ওই কোর্সটাতে, ঠিক আছে? অবশ্যই ওই যে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে ওটাতে তাহলে ভাই হ্যাঁ দিন, হ্যাঁ লিংক হ্যাঁ, দিন, আমরা যে আমরা কোনো আমরা কোর্সে, আগে যে কোনো হ্যাঁ কোর্সে দিয়ে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা দিব। আমাদের নেক্সট একটা কোর্স চালু হবে আপনার আর বয়লার, তারপরে কুলিং টাওয়ার এবং এয়ার কম্প্রেসরের উপরে। আরেকটা কোর্স আচ্ছা চালু হবে একই সাথে, সেটা হবে আপনার ইয়ার উপরে, যে এনভায়রনমেন্ট, হেলথ অ্যান্ড সেফটির উপরে, বুঝতে আচ্ছা আচ্ছা, পারছেন? খুবই ভালো। তাহলে ভাই হ্যাঁ তো ইয়ে দিয়েন, আমাদের মেলও দিয়েন আর হোয়াটসঅ্যাপও দিয়েন ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমি গ্রুপে খুবই পাঠাই, ইয়ে দিয়ে ইন্টারেস্টেড। দেবো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, আপনি গ্রুপে দিয়ে দেবো না? হ্যাঁ, আমি গ্রুপে দিলে আপনি দেখতে পারবেন, দেন ইয়ে করবেন যে। আর ওই যে আপনাকে মনে হয় মেল করা হয় নাই, আপনাদের ইমেল আইডি গুলো আমি চাইছিলাম ওই যে ইয়ার কাছে, ভাই আমি মিজান ভাইয়ের কাছে। হ্যাঁ আমি একটা মেল পাইছিলাম, হ্যাঁ ওই যে ভিডিও হ্যাঁ, ক্লাসে, তারপরে আর আমি কোনো মেল পাইনি। আমি না মিল একটু তো চেক করে সবাইকে দেওয়া হয়, সবাইকে দেওয়া হয় মেল, এবং একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়। আমি একটু আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কালকে কালকে আপনার আমি আপনাকে রিসেন্ড করবো মেলগুলো, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ক্লাস রিসেন্ড করবো আপনাকে, সমস্যা নেই। তো ঠিক ঠিক আছে আছে ঠিক তাহলে, আছে। ভালো থাকেন সজীব, আপনিও ভালো থাকেন, রাকেশ, স্টে গুড, অ্যান্ড মাহফুজ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। মাহফুজ ভাই, হাউ আর ইউ? আচ্ছা যাই হোক, তো ঠিক আছে নয়ন, আপনি ভালো থাকেন, দেখা হবে আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ কোনো একদিন, অবশ্যই। ঠিক আছে? আপনার যে আলামিন ভাইয়ের সাথে অবশ্যই। আলামিন ভাইয়ের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক, মানে আহ হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক ইয়ে আর কি, অনেক বিষয় নিয়ে আমরা টিয়ে করি, ঠিক আছে? ওইভাবেই আচ্ছা আসলে আমি তো ফার্স্ট টাইম চিনতে পারিনি, পরে আমাকে মিজান ভাই বললো যে আহ আলামিন ভাইয়ের কথা বলছে, না আলামিন ভাই বলছে যে আপনার সাথে মিজান মিজান কথা বলবে। তো পরে আমি চিন্তা করলাম কি, মিজানের সাথে তো আমার এর আগে কথা হয়েছে। পরে বললো যে আমরা তো 5-6 জন আছি, এই কোর্সটা করতে চাইতেছি। আমি বললাম খুব ভালো, এটা করেন, আমরা খুব সাপোর্ট দিব। আমাদের যে ফেসিলিটেটর আছে উনি খুব ভালো, আহ, মানে ডেডিকেটেড পিপল। আমাদের না উদ্দেশ্যই ভাই আসলে আমি নলেজ শেয়ার করা, আসলে বুঝতে পারছেন? ভাই ক্লাস করার পরে আমার আসলে খুবই ভালো লাগতেছে যে মানে সাকিব ভাই খুবই ধৈর্য নিয়ে ক্লাস করায়। মানে এই যে যতবার দেখেছে একটা কোশ্চেন কয়েকবারই করা হয়, অনেকে আমি যে আমি আছে সবচেয়ে বেশি মানে বেশি আমার কাছে ভালো লাগতেছে যে আপনারা গ্যাদার করতে পারতেছেন, আপনারা আহ, আহ, কি বলে হইচই করতে পারতেছেন, কিছু জানাচ্ছে, মানে আপনাদের ভিতর যা কিউরিসিটির খুব বেশি, খুব ভালো, মানে এটা আসলেই অন্যরকম বিষয়টা। মানে এইরকম, মানে ধরুন আমরা তো এরকম আরো কোর্স করাই, আরো বেশি বিভিন্ন বিষয়, এরকম এতটা কিউরিসিটি থাকে থাকে না, অথবা কোয়েশ্চেন করে, মানে অপ্রাসঙ্গিক অনেক কোয়েশ্চেন করে, কিন্তু আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো একদম টু দা পয়েন্ট, এবং খুব ভালো ভালো কোয়েশ্চেন, যেটা থেকে কিছু শেখা যায়, ঠিক আছে? ওইরকম। তো আমাদের আসলে কোর্স, এটা কোর্স না, মানে আমাদের ধরেন ট্রেডিশনালি আমাদের কোর্স নাম দেয় আমরা, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার নলেজ শেয়ারিং,
বুঝতে পারছেন বিষয়টা? জি স্যার, জি ভাই, অবশ্যই অবশ্যই। হ্যাঁ হ্যাঁ, নলেজ শেয়ারিং। জি জি বলেন। যেটা বলছিলাম, ওই যে যেটার কথা বলছিলেন আয়রন রিমুভালের কথা, তাহলে আমি আপনাকে ভাই কল দিব না নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রি ঠিক সময় কল দিন, সমস্যা নাই। আমরা কথা বলবো, ওয়াটার কমপ্লেক্স নিয়ে কথা বলবো, আমরা ইটিপি নিয়ে কথা বলবো। আরো আপনার যদি আরো কোনো বিষয়ের প্রয়োজন হয় ইউটিলিটি সম্পর্কে আমরা কথা বলবো, আলোচনা করব। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে আছে, ভাই, আমি তাহলে ওকে। আপনাকে কন্ট্যাক্ট করার হ্যাঁ চেষ্টা হ্যাঁ, করব। অবশ্যই ঠিক আছে, অবশ্যই, ভালো ঠিক থাকেন। আছে হ্যাঁ, ভাই, ভালো থাকবেন। ওকে ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওকে, ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম।